उपस्थिति को चाहते के पिता हालेलूया उंग प्रसन्नता वांजिக்கிறோமப்பா हालेलूया उंग महिमाயை वांजिக்கிறோமப்பா हालेलूया हालेलूया आपकी महिमा को चाहते के पिता हालेलूया हालेलूया आइए प्रभु हालेलूया 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 स्तुतियों के बीच में वास करने वाला प्रभु हालेलूया துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்யும் தெய்வம் ஹalleluya ஹalleluya எங்கள் நடுவிலே இறங்கி வாருமையா ஹalleluya ஹalleluya हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु हालेलुया 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 आपका पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया परिशुद्ध प्रसन्नता वांजिக்கிறோம் राजा हालेलुया हालेलुया हमारे मध्य में मंडराइए प्रभु हालेलुया எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுமையா ஹalleluya 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 இறங்கி வாரும் ஆவியானவரே ஹalleluya ஹalleluya उतर कर आइए आत्मा प्रभु हालेलुया हालेलुया आइए प्रभु आइए प्रभु आइए प्रभु आइए प्रभु हालेलुया 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 वारुमैया हालेलुया 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 नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हालेलुया हालेलुया राजा यीशु आइए प्रभु हालेलुया 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 ஆதியிலே அசைவாடின ஆவியானவர் ஹalleluya இந்த காலை நேரத்தில் எங்கள் ஆராதனையில் அசைவாடுங்கப்பா ஹalleluya आदि में मंडराने वाला पवित्र आत्मा इस सुबह के समय हमारे आराधना में मंडराइए प्रभु हालेलुया 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 आइए प्रभु हालेलुया 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 अभिषेक करने वाला परमेश्वर हालेलुया अभिषेகம் செய்யும் ஆவியானவர் हालेलुया எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுவீராக ராஜா हालेलुया तடைகளை உடைக்கும் ஆவியானவர் हालेलुया रुकावट को तोड़ने वाला आत्मा प्रभु हमारे मध्य में मंडराइए प्रभु हमारे मध्य में मंडराइए प्रभु எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுங்க ராஜா हालेलुया हालेलुया प्रभु की महिमा 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 தேவ மகிமையை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோம் ராஜா உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோம் அப்பா करंगले उयर्ती சொல்லுங்க हमारे बीच में आइए प्रभु எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுங்கப்பா இரண்டு மூன்று பேர்கள் ஒரு மனமாய் துதித்தால் இரண்டு மூன்று பேர்கள் ஒரு மனமாய் துதித்தால் இருப்பேன் என்றீரே துதியில் வாழ்பவர் நல்ல கரங்களை தட்டி இருப்பேன் என்றீரே துதியில் வாழ்பவரே ஆராதனை 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 கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உம்மை துதித்து பாடு
வரவேற்கிறோம் ஐயா. Yes, Jesus. உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. ஒரு விஷயம் கூட கனத்துக்கு மகிமைக்கு பாத்திரரே, உம்மை துதித்து பாடுகிறோம். கிருபை பெருகுதப்பா, உங்க மகிமை இறங்குதப்பா. கரங்களை தட்டி அவருடைய பிரश्नத்தை வரவேற்கலாமே. ताली बजाकर आदर के योग्य परमेश्वर की उपस्थिति को स्वागत करेंगे. हमारे बीच में उतर कर आइए. எங்கள் நடுவிலே இறங்கி வாங்க ஆவியானவரே. உம்முடைய ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके राज के लिए समर्पण करते हैं पिता. रुकावट सभी रुकावटों को छोड़ दीजिए. पवित्र परमेश्वर, आपके सुंदर हाथों में हमें समर्पण करते हैं. शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमें चलाइए. आप बड़े हम गटे पिता. ஒவ்வொரு பகுதியும் நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா. ஆவியானுடைய ஒத்தாசையினால ஒவ்வொரு பகுதியும் bless பண்ணுங்கப்பா. நீங்க பெருகும் நாங்க சிறுகும். आने वाले सभी भाइयों और बहनों को जल्दी से जल्दी लेकर आइए. एक बार फिर प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आपके हाथों में देते गए. चलाने वाले सभी के ऊपर आपका हाथ रहे. विशेष करके पासवान के ऊपर आपका हाथ रहे. आप बातें कीजिए. आपके वचन को सुनकर तृप्त होकर एक अद्भुत पाकर यहाँ से जाने के लिए हमें सभी को समर्पण करते हैं पिता. आप बड़े हम घटे. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई दे के स्वागत करता हूँ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். सभी जन आनंदित हो? थोड़ा जोर से, கொஞ்சம் சத்தமா. हालेलुया, आमीन. परमेश्वर के भवन में आए, यही सबसे बड़ी आनंद की बात है. आमीन. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் கிடைக்காத சமாதானம் தேவாலயத்துல வரும்போது தான் கிடைக்கும். ஆமென். இத புரிஞ்சவங்க நீங்களும் நானும் பாக்கியம். आमीन. इसे समझने वाले आप और मैं भाग्य है. आमीन. मिलकर गाएंगे गीत. स्तुति हो हर दिन स्तुति हो. यीशु राजाओं के राजा की, इस धरती का रचने वाला हमारे साथ है. आमीन. हालेलुया. तमिल இந்த பாடல் மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமக மகிழ்வோம் இயேசு ராஜனம் சொந்தமானாரே. ஆமென். ये गीत सबको मालूम है. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல். நல்ல உற்சாகமா கரங்களை தட்டி நம்ம தேவனுக்கு மகிமை செலுத்த போறோம். आमीन. अब अच्छे से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं. मिलकर गाएंगे. पवित्र आत्मा मदद करे. स्तुति हो हर दिन स्तुति हो यीशु राजाओं के राजा की. स्तुति हो हर दिन स्तुति हो यीशु राजाओं के राजा की. इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता. इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता. आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है. आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है. इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता. इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता. उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाएगा. उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाएगा.
के साथ वापस आएंगे बादल के वाहन पे कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ। आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है। कितने लोग बोल सकते हैं आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। आंखों में चाहत है मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। आंखों में चाहत है मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। नदी में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है यीशु जल्दी से लेने आइए। नदी में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है यीशु जल्दी से लेने आइए। आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। சின்னஞ்சிறுவயது என்னை குறித்து விட்டார் தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார். சின்னம் சிறு வயதில் என்னை குறித்து விட்டார் தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார். தமது ஜீவனை எனக்கு அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்று உரைத்தார். தமது ஜீவனை எனக்கு அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்று உரைத்தார். ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதலத்தில் சொந்தக்காரரவர் எங்கள் உள்ளத்தில் சொந்தமானார். இந்த பாதளத்தில் இந்த பாதலத்தில் சொந்தக்காரரவர் எங்கள் உள்ளத்தில் சொந்தமானார். எந்த சூழ்நிலையும் அவர் அன்பினின்று என்னை பிரிக்காது காத்துக் கொள்வார். எந்த சூழ்நிலையும் அவர் அன்பினின்று என்னை பிரிக்காது காத்துக் கொள்வார். என்னை நம்பியவர் தந்த பொறுப்பாளனை அவர் வரும் வரை காத்துக் கொள்வேன்.
आनंदित हो। आमीन। हमारा रचने वाला प्रभु हमारा खुद का है। आमीन। நம்மை படைத்த ஆண்டவர் நமக்கு சொந்தமானார்। आमीन। हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे। तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे ही सब कुछ होगा। आमीन। हालेलुया। உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே உம்மால் ஆகும்। आमीन। विश्वासिக்கிறீங்களா? विश्वास करते हो? आमीन। हमारा परमेश्वर से नामुमकिन कुछ भी नहीं। आमीन। हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया। तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। तुझसे बोले होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया। तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। सूखे जमीन को फलवंत करता तू ही प्रभु, तू ही रेगिस्तान में जल को देता तू ही प्रभु, तू ही सूखे जमीन को फलवंत करता तू है प्रभु, तू है रेगिस्तान में जल को देता तू ही प्रभु, तू ही। अब्बा तेरी जय हो, प्रेमी तेरी जय हो। मिलकर बोलिए अब्बा तेरी जय हो, प्रेमी तेरी जय हो। तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया। तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। आवाज उठाकर होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। मेरा जो भी है पूरा करना तू ही प्रभु, तू ही मेरे लिए सब करने वाला तू ही प्रभु, तू ही मेरा जो भी है पूरा करना तू है प्रभु, तू है मेरे लिए सब करने वाला तू है प्रभु, तू है। अब्बा तेरी जय हो, प्रेमी तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, प्रेमी तेरी जय हो। तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं, तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया। तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। होगा, तुझसे होगा, तुझसे ही सब कुछ होगा। हालेलुया। 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 बगल वाले को देखकर बोलिए, பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, मेरा जो भी है मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। எனக்கு குறித்த என் ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார்। अब पूछिए कैसे? எப்படி? பலமும் அல்ல, பராக்கிரமும் அல்ல,
கர்த்தருடைய ஆவினாலே ஆகும் बल से नहीं पराक्रम से नहीं परमेश्वर की आत्मा से होगा आमीन हमसे कुछ नहीं परमेश्वर से होगा आमीन अभी सबने बोला है सभी मुंह खोलकर अच्छे से गाएंगे आमीन अंगीकार किए हो विश्वास किए हो जरूर होगा आमीन मिलकर गाएंगे प्रभु हमारी मदद करेंगे तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं तुझसे नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं तुझसे ही सब कुछ होगा हालेलुया तुझसे ही सब कुछ होगा होगा तुझसे होगा तुझसे सब कुछ होगा होगा तुझसे होगा तुझसे सब कुछ होगा எல்லாமே உம்மாலாகும்
महिमा करेंगे உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே. சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்தி விசுவாசத்தோடு எஸ் விசுவாச அறிக்கையிடலாமே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும். அல்லேலூயா எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும். உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். எஸ் சேர்ந்து சொல்வோமே. உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். होगा तुझसे होगा तुझसे होगा. तुझसे ही सब कुछ होगा. होगा तुझसे होगा. तुझसे ही सब कुछ होगा. बोलिए होगा तुझसे होगा. तुझसे ही सब कुछ होगा. होगा तुझसे होगा. तुझसे ही सब कुछ होगा. आगो ஆகும் எல்லாமாகும். உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும். உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். ஒரு விஷயம் கூட ஆகும் எல்லாமாகும். दीवाना शबदबो உம்மாலே தான் எல்லாமாகும். दीवाना दादाबा शबदबो दीवाना बाना बला दीवाना शबदबो दीवाना माना शबदबो दीवाना दीवाना वो शबदबो दीवाना दूला लेके जैसी को दीवाना दीवाना शबदबो दीवाना बाना बाना दीवाना शबदबो दीवाना बाना शबदबो दीवाना बाना शिवाना बलबो दीवाना बाना शबदबो शबदबो பிள்ளையே यस जीसस स्तुति करने वाले बच्चे उस दिन जैसे लाल समुंदर हटा और तेरे सामने जो लाल समुंदर जैसी रुकावट है वो हटने वाला है அன்னைக்கு எப்படி செங்கடல் ரெண்டாக பிரிந்ததோ இன்னைக்கு நீ துதிக்கும் போது உனக்காக உன் விரோதமா இருக்கிற செங்கடல் ரெண்டாக பிரிய போகிறது ரிபரப ஷபரபோ ரிமனகபர திரபரப ஷபலபலபோ ரிபலகமன துரபலப ஷபலபலபோ ரிபபரபர திரபரப ஷபலபலபோ तेरी स्तुति करते के राजा तेरी महिमा करते के पिता रिबब शबलबलबलबो रिबबरब शबलबलबलबो मैं तुदिक्रम राजा मैं चिक्रम अंडवरे रिबबरब शबलबलबो हम तेरी स्तुति करते के पिता हम तेरी महिमा करते के पिता दिल के गहराई से रिबरब शबलगबल दिरबलगबलबो रिमनगमन दिरबरब शबलबलबो तेरी महिमा 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 ओ यस जीसस महिमा 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 ग्लोरी टू गॉड रिबबरब शबलबलबो तेरी महिमा 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 करते के पिता उमके महिमा 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 उमये तुदिक्रम अपा उंग नामते उयत्तिक्रम राजा रिबरब शबलबलबो रिबबरब शबलबलगबल दिरबलबो रिमनगबल दिरबरब शबलबलबो रिबबरबलबो मैं तुदिक्रम राजा मैं तुदिक्रम अपा मैं तुदिक्रम राजा मुंह खोल कर स्तुति करेंगे वाहे तरंद तुदिखला में रिबबरब
शबल बल गबल दीरा बल बरबो इमन गमन दीरा बरबो शबल बरबो निगमन दूरा बल शबल बरबो तुदिके पुद बलन यस जीसस स्तुति करते करते नया बल हो रहा है रिबा बरबो शबल बलबो मैं तुदिक्रमपा मैं उयत्क्रमपा रिबा बरबो शबल बल बल बरबो रिबा गमन दूरा बरबो शबल बरबो रिबा बरबल दीबल बरबो शबल बरबो रिबा गमन दीरा बल बरबो यस துதிக்க எஸ் ஜீசஸ் புதிய எண்ணெயினால் நம்மை நிரப்ப போதுமானவர் नया तेल से हमें भरने के लिए काफी है ரிமனகம ஷபரபோ மங்கி எரிகிற சில விளக்குகள் புதிய எண்ணெய் ஊற்றப்படுமானால் அது கொளுத்து விட்டு எரிகிற விளக்காக மாறும் अरे जो बुझ बुझ कर जल रहा है उस दीपक के ऊपर नया परमेश्वर का तेल उंडेला जाएगा तो वो सुलग कर जलने जैसा अनेक के लिए फायदेमंद होगा अनेकருக்கு பிரயோஜனப்படுமாக வாழ்க்கை மாறும் இபாபா ஷபரபோ இமனகமன தீரபரபோ மை துதிக்கிறோம் ராஜா மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே இபாபரபோ ஷபலபலபரபோ இபாபரபல ஷபலபரபோ இமனகமன ஷபோ நல்ல கரங்களை தட்டி யாரும் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம் कोई तमाशा मत देखिए परमेश्वर की महिमा कीजिए इबाबा ஷபரபோ இமனகல தீரபலபல ஷபலபோ இபகபல கபல தீரபலபோ अनेक के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं अनेकों வாழ்க்கையில கர்த்தர் செயல்படுகிறார் यस जीसस இபாபர ஷபலபலபோ இமனகபர ஷபலபோ பலவீன பகுதிகளில் கர்த்தர் கரம் வைக்கிறார் बलहीन हिस्से में परमेश्वर हाथ रख रहे हैं यस जीसस स्तुति कीजिए इबारब शबरबलबो इमनगमन दीरबर शबलबो इबाबरबल दीरबलबलबो तेरी महिमा करते हैं पिता हम तेरी स्तुति करते हैं राजा हम तेरी महिमा करते हैं पिता इबारबो शबरबडगबरदरबो उरमरबो शबरबो तेरी महिमा करते हैं पिता तेरी स्तुति करते हैं राजा ओ जीसस दोनों हाथों को उठाकर ரெண்டு கரத்தையும் வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி அப்பா பார்த்து சொல்லுங்க உம்மையே துதிக்கிறோம் ராஜா हम आपकी स्तुति करते हैं राजा यस आवाज उठाकर एक ही परमेश्वर गए அவர் ஒருவர் தான் ஆண்டவருங்க सगल गणत्तुकुरियवर सारे आदर के योग्य सारे महिमा के योग्य सारे स्तुति के योग्य सगल तुदिகளுக்கு பாத்திரர் மகிமையுடையவர் இயேசப்பா உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே உம்மையே போற்றுகிறோம் அப்பா எஸ் சொல்லுங்க சத்தத்தை உயர்த்தி உம்மையே துதிக்கிறோம் அப்பா உம்மையே உயர்த்துகிறோம் அப்பா உம்மையே போற்றுகிறோம் ராஜா சபை சேர்ந்து சொல்லட்டுமே உம்மையே துதிக்கிறோம் அப்பா உம்மையே உயர்த்துகிறோம் அப்பா உம்மையே போற்றுகிறோம் ராஜா எத்தனையோ முறை तींग नम्मे तींग नेरित वंद बोधे हानि जब हमारे खिलाफ आई अपने पंखों के छाव में हमें छुपा कर रखवाली किए तन्नुடைய சிறகுகளுக்குள்ள மறைத்து நம்மை பாதுகாத்தாரே அது உண்மைதானங்க உணர்ந்தவங்க एहसास की वे बोलिए प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा உம்மையே துதிக்கிறோம் அப்பா உங்க நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் உம்மை உயர்த்துகிறோம் आपके जैसा कोई नहीं உம்மை போல வேற யாரும் இல்லப்பா சொல்ல முடியுமா बोल सकते क्या आपके जैसा कोई नहीं आपके समान कोई नहीं உமக்கு பானவர் வேற யாரும் இல்லை ராஜா आपके जैसा कोई नहीं यीशु मसीह हम आपकी स्तुति करते हैं पिता நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா உம்மை உயர்த்துகிறோம் கரங்களை உயர்த்தி हाथ उठाकर बोलिए ना उमके आराधने
उमके आराधने हम आपकी आराधना करते गए. Lord, I worship you. There is no one like you, my Father. उमे बोले याரும் இல்லப்பா. उमके आराधने मैं आपकी आराधना करता हूँ पिता. मैं आपकी आराधना करता हूँ पिता. आराधना की योग्य प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ. मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा. ओ जीसस. प्रिय भाइयों और बहनों, कितने बार हम अकेले किए गए. परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी. எத்தனையோ முறை நம்ம தனிமையாக்கப்பட்டோம். சூழ்நிலைகள் நமக்கு எதிராக இருந்தது. தனிமையா இருக்கும்போது யாருமே இல்லையே, இது இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், அது இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். परिस्थिति ऐसी थी कि सोचे थे ये होता तो अच्छा होता या वो होता तो अच्छा होता. क्या कभी आपने ये कहा है इस परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह होता तो अच्छा होता? என்னைக்காவது சொல்லிருக்கீங்களா இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கர்த்தர் கிருபை இருந்தா எவ்வளவு நல்லதா இருந்திருக்கும்? அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்களா, உங்க கிருபை எனக்கு வேணும் அப்பா. आपका अनुग्रह मुझे चाहिए. கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருக்கீங்களா? அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்க, உங்க கிருபை தாங்கப்பா இந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்ல. अरे பொண்ணும் பொக்கிஷனா வேஸ்ட்டுங்க. मुसीबत की स्थिति में हो क्या, प्रभु को देखकर बोलिए इसे पार करने के लिए आपका अनुग्रह दीजिए. पैसा रुपया सब वेस्ट है और एक के भी मतलब नहीं. प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह मुझे चाहिए. தேவ கிருபை எனக்கு வேணும் அப்பா. ஒருவேளை உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது, ஆனாலும் சொல்லுவேன் தேவ கிருபை இல்லைன்னா அது எல்லாமே வேஸ்ட்டுங்க. हो सकता है आप कहोगे मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो वो भी वेस्ट है भाई. हम खड़े तो उसके अनुग्रह से நம்ம நிக்கிறோம்னா அவங்க கிருபை தானங்க. சொல்லுவீங்களா, உங்க கிருபை எனக்கு வேணும் அப்பா, उनका किरबा எனக்கு வேணும். बोलिए थोड़ा जोर से, आपका अनुग्रह मुझे चाहिए. चुपचाप मत रहिए, बोलिए प्रभु आपका अनुग्रह चाहिए. आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. उनका किरबा इलाम ना ஒன்றுமில்லப்பா. கிருபை இல்லைன்னா நான் ஒண்ணும் இல்லப்பா. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்ல. கிருபை இல்லைன்னா நான் ஒண்ணும் இல்லப்பா. கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்தி, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்ல. கிருபை இல்லைன்னா நான் ஒண்ணும் இல்லப்பா. आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. அப்படியே ரெண்டு கரத்தையும் வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி दोनों हाथों को उठाकर बोलिए ना, தனிமையில் அழுத போது தேற்றிட யாரும் இல்ல, தள்ளாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்ல. தனிமையில் அழுத போது தேற்றிட யாரும் இல்ல, தள்ளாடி நடந்த போது தாங்கிட யாரும் இல்ல. கதறி அழுத நேரத்தில் கண்ணீர் துடைத்த உங்க கிருபை, உங்க கிருபை இல்லைனா நானும் இல்ல. கண்ணீரோடு சொல்லுவீங்களா, உங்க கிருபை இல்லைனா நானும் இல்ல. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே. உங்க கிருபை சபை சத்தம் உயர்த்தி, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லையே இயேசுவே. நான் என்று சொல்ல
எனக்கொன்றுமில்ல தரமன்னு சொல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்ல. அப்படிதானே நான் என்று சொல்ல எனக்கொன்றுமில்ல தரமன்னு சொல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்ல. தகுதியில்லா என்னை உயர்த்தினது உங்க கிருபை. உங்க கிருபை இல்லைனா நானும் இல்லை. ஏசப்பா உங்க கிருபை இல்லைனா நானும் இல்லை. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा अनुग्रह काफी है. तेरे अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. तेरा अनुग्रह चाहिए. बोल सकते हैं क्या? तेरा अनुग्रह काफी है. आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु. कुछ भी नहीं हूँ. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ. दोनों हाथों को जोड़कर ரெண்டு கரத்தையும் கூப்பி சொல்லுங்க, உங்க கிருபை எனக்கு வேணும்பா. आपका अनुग्रह मुझे चाहिए. எப்படி கிடைக்கும்? காலை தோறும் கிருபை புதிதா இருக்குது. कैसे मिलेगा? अरे हर दिन सुबह सुबह उसका अनुग्रह नया है. बोलिए हर दिन प्रभु सुबह आपके चरणों पे बैठूंगा. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில உங்க பாதத்துல உட்காருவேன்பா. புதிய கிருபை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாங்க. बोलिए ना मुझे अनुग्रह चाहिए. आवाज उठाकर सतत उयर्ती, मुझे अनुग्रह चाहिए आगे बढ़ने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, என் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு, என் தொழிலை செய்வதுக்கு எனக்கு உங்க கிருபை வேணும்பா. சொல்லுவீங்களா? என் பிள்ளைகளை நடத்துறதுக்கு, मेरे बच्चों को चलाने के लिए अनुग्रह चाहिए. बोलिए बोलिए உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே. சபையோட சத்தம் உயரட்டுமே. உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே. இயேசுவே, இயேசுவே. आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता. आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद. लगातार आप हमारे बीच में कार्य कीजिए. वचनों के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु. आप महिमा पाइए. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन. बैठ जाइए. Praise the Lord. Praise the Lord. மீண்டும் ஒரு விசை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் நல்லவர்? कितने लोग बोल सकते परमेश्वर भला है? அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் உள்ள செய்தியின் தொடர்ச்சியை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன். पिछले हफ्ते जो संदेश मैंने कहा था उसके आगे मैं आपको प्रचार करना चाहता हूँ. ஆமென். ஜீவ புத்தகத்தில் யாருடைய பெயர்கள் எல்லாம் இருக்கிறது?
जीवन के पुस्तक में किस किस का नाम है? கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था, பரலோகத்தில் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது. स्वर्ग राज में एक पुस्तक है, அது ஜீவ புஸ்தகம் என்று சொல்லக்கூடிய புஸ்தகம். वो जीवन का पुस्तक है करके कहा गया. ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாதவர்கள் ஒருவரும் பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடிவது இல்லை. जीवन के पुस्तक में जिस किसी का नाम नहीं वो स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर सकते. அப்ப ஜீவ புஸ்தகத்தில் யாருடைய பெயர்கள் இருக்கும்? तो जीवन के पुस्तक में किसका नाम रहेगा? பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 4வது அதிகாரம் 3வது வசனம். Philippians chapter 4 verse 3. फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 3रा वचन. 4வது அதிகாரம் 3வது வசனம். 4 अध्याय का 3रा वचन. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, சுவிசேஷ வேளையில் என்னோட மிகவும் பிரயாசப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. सुसमाचार की सेवकाई में जो मेरे साथ जो बहुत परिश्रम किए उनके नाम जीवन के पुस्तक में है. அப்ப யாருடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கும்? तो किनके नाम जीवन के पुस्तक में रहेंगे? சுவிசேஷ வேலையை செய்கிறவர்கள், सुसमाचार का काम जो करते हैं, ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்களுடைய பெயர்களை ஆண்டவர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर के सुसमाचार को जो दूसरों को बताते हैं उनके नाम जीवन के पुस्तक में कर இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதை தொடர்ந்து சில காரியங்களை நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். परमेश्वर आज उसके आगे के कुछ कार्य को मैं बताना चाहते हैं. சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 20வது வசனம். Luke chapter 10 verse 20. लूका के सुसमाचार का 10वें अध्याय का 20वां वचन. 10வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கவனமாய் கேளுங்கள். 10वें अध्याय के 20वें वचन को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुन लीजिए. ஆகிலும் फिर भी ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் आत्मा तुम्हारे वश में है इसलिए आनंदित ना हो, உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक स्वर्ग में लिखे इसके लिए आनंदित हो. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से ध्यान दीजिए. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 70 பேரை தெரிந்தெடுக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह 70 लोग को चुनते हैं. 12 சீஷர்கள் இல்லாமல் 70 பேரை அவர்களையும் சீஷர்களாகத்தான் தெரிந்தெடுக்கிறார். वो 12 चेलों को छोड़कर और ये जो 70 लोग हैं इन्हें भी चेले के रूप में चुन के लेते हैं. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर कहे, நான் போவதற்கு முன்பதாக, मैं जाने से पहले, நான் போகும் பட்டணங்களில் நீங்கள் முதலாவதாக போங்கள். मैं जिस नगर शहर में जाऊंगा वहां पर तुम लोग पहले से जाओ. நீங்கள் 2 பேராக போக வேண்டும். तुम 2 करके जाओ. ஆமென். 4வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், 4वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, பணப்பையை நீங்கள் கொண்டு போக கூடாது, पैसे की थैली तुम मत लेकर जाओ, சாமான் பைகளையும் கொண்டு போக கூடாது, सामान की थैली भी मत लेकर जाओ, பாதரட்சைகளையும் கொண்டு போக வேண்டாம், ना जूते ले जाओ, ஒருவரையும் வழியிலே நீங்கள் விசாரிக்கவும் வேண்டாம். ना मार्ग में किसी को नमस्कार करना. நீங்கள் அந்த பட்டணத்துக்குள் போய் तुम उस नगर शहर में जाकर ஒரு வீட்டுக்குள் போகும்போது एक घर के अंदर जाते समय அந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுங்கள். उस घर के लिए शांति हो, कल्याण हो करके कहो. சமாதானத்துக்கு பாத்திரவான் அந்த வீட்டுக்குள் இருந்தால், शांति के योग्य व्यक्ति उस घर में है तो நீங்கள் கூறின சமாதானம் அந்த வீட்டுக்குள் தங்கும். तुमने जो शांति कही वो उस घर पे रुकेगा. இல்லாவிட்டால் அது உங்களிடத்திலே திரும்பி வரும். नहीं तो तुम्हारे साथ ही लौट जाएगा. அந்த வீட்டுக்குள் நீங்கள் போய் उस घर में तुम जाकर அங்கே தங்கி இருந்து वहां पर रहकर அவர்கள் கொடுக்கிறதை புசியுங்கள். वो जो देते उसे खाओ. வேலைக்காரன் தன் கூலிக்கு பாத்திரவானா இருக்கிறான் என்று ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சொன்னார். क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए करके परमेश्वर कहे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி இந்த 70 சீஷர்களும் 2 பேராக கடந்து போனார்கள். ऐसे 70 चेले 2 करके गए. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அவர்கள் போய்விட்டு திரும்ப சந்தோஷத்தோட திரும்பி வருகிறார்கள். वे जाकर वापस आते समय आनंद के साथ आते हैं. அவர்கள் திரும்பி வந்து இயேசுவிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள். वे वापस आकर यीशु के पास कहते हैं. 17வது அதிகாரம் 17 verse 17. 17वां वचन. ஆமென் ஸ்தோத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है, ஆண்டவரே, परमेश्वर உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் பிசாசை
துரத்தின போது பிசாசுகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தது என்றார்கள். तेरे नाम से जब हमने दुष्ट आत्मा शैतानों को भगाया तो वो हमारी बात मानी कर நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से ध्यान दीजिए. இயேசு 70 பேரை 2 சீஷர்களாக அனுப்புகிறார். 2 பேராக அனுப்புகிறார். यीशु 70 चेलों को 2 करके भेजते हैं. இயேசு அனுப்பும்போது சொல்கிறார், यीशु भेजते समय कहते हैं பிசாசுகளை துரத்துங்கள், शैतान को भगाओ, வியாதிகளை சுகமாக்குங்கள், बीमारियों को चंगा करो, ஏவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार प्रचार करो. அவர்கள் 70 பேரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கடந்து போகிறார்கள். वे 70 जन परमेश्वर की बात को मानकर जाते हैं. அவர்கள் போய் ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு மறுபடியும் இயேசுவிடத்தில் வருகிறார்கள். वे जाकर सेवकाई को समाप्त कर वापस यीशु के पास आते हैं. மிகுந்த சந்தோஷத்தோட வருகிறார்கள். बहुत ही आनंद के साथ आते हैं. ஆண்டவர்ட்ட வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்கறாங்க. परमेश्वर के पास आकर उसका रिपोर्ट दे रहे. ஆண்டவரே, परमेश्वर நீர் எங்களை அனுப்பினீரே, आपने हमें भेजा, நாங்கள் போன இடத்தில் என்ன நடந்தது? हम जहां पर गए थे वहां पर क्या हुआ? அவர்கள் சொன்னார்கள், वे कहे, ஆண்டவரே, परमेश्वर உம்முடைய நாமத்தை சொன்னபோது பிசாசுகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஓடிவிட்டது. परमेश्वर आपका नाम लेते ही शैतान हमारी बात को माना और भाग गया. இயேசு அவர்களை பார்த்து அடுத்த வசனத்தில் ஒன்று சொல்கிறார். यीशु ने देखकर अगले वचन में एक बात कहते हैं, நீங்கள் ஊழியம் செய்ய போனபோது तुम जब सेवकाई के लिए गए நான் ஒன்றை பார்த்தேன். मैंने एक चीज को देखा. அது என்னவென்று சொன்னால், वो क्या? ஏவன் நீங்கள் போகிற இடத்தில் तुम जाने वाले जगह पर சாத்தான் இருக்கிறானே, அவன் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து கீழே விழுந்ததை கண்டே. शैतान जो है ना वो जगह बिजली की नाई स्वर्ग से नीचे गिरा उसे देखा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம தான் சாத்தானுக்கு பயந்துகிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கோம். हम ही शैतान को देख के डर कर बैठे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. சீஷர்கள் வந்து சொல்றாங்க, चेले आकर कह रहे, நாங்க போன ஆண்டவரே, हम गए प्रभु, எங்களை பார்த்த உடனே சாத்தான் ஓடிட்டான். हमें देखते ही शैतान भाग गया. ஏவன் உம்முடைய நாமத்தை சொன்ன உடனே பிசாசெல்லாம் அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சிச்சு. आपका नाम लेते ही शैतान सब वैसे ही बात को माना. போன்னு சொன்னா போயிட்டது. जा करके कहे तो चले गया. அமைதியா இருனா அமைதியா இருந்தா ஆண்டவரே. चुपचाप रहे कहे तो चुपचाप रहा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहे, எனக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நீங்க போனீங்கல்ல, मेरी बात मानकर तुम गए ना, நீங்க போன இடத்தில் நான் ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தேன். तुम जिस जगह पर गए वहां पर मैंने एक दृश्य को देखा. அந்த இடத்தில் இந்த சாத்தான் மின்னலை போல வானத்தில் இருந்து விழுந்ததை கண்டேன். उस जगह पर शैतान बिजली की नाई स्वर्ग से नीचे गिरा करके मैंने देखा. தெய்வ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிற அதிகாரம் சாதாரண அதிகாரம் அல்ல. आपको और मेरे को परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है वो साधारण नहीं है. நீங்கள் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும்போது சாத்தான் பயப்படுவான். तुम यीशु का नाम लेते ही शैतान डरेगा, சாத்தான் ஓடுவான். शैतान भागेगा. நீங்க இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி போகும்போது तुम यीशु का नाम लेकर जाते समय சாத்தான் மின்னலை போல கீழே விழுவான். शैतान बिजली की नाई ऊपर से गिरेगा. எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் இருக்கு? அவங்க மட்டும் நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. कितने लोग के अंदर विश्वास है? केवल वही ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாசம் இருக்கா இல்லையா? वचन है कि भरोसा है कि नहीं? ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. உங்களை பார்க்கும்போது நீங்க இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும்போது சாத்தான் விழுவான், ஓடுவான் அப்படின்றது உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கா? आपको देखकर शैतान आप यीशु का नाम लेते वो भागेगा, दौड़ेगा, नीचे गिरेगा करके विश्वास है क्या? ஆமென். आमीन. சிலருக்கு இன்னொரு சந்தேகம், कुछ को अभी भी संदेह, நாங்க தானே சாத்தானை பார்த்து பயப்படுறோம், हम ही तो शैतान को देख के डरते. அப்ப உன்கிட்ட இன்னும் இயேசு இல்லைன்னு அர்த்தம். तो इसका मतलब अभी भी तेरे पास यीशु நீ नहीं है. சாத்தானை பார்த்து பயப்படுறேனா? तू शैतान को देख कर डरता है तो ஏவன் ஸ்தோத்திரம், உனக்கு இன்னும் இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வரவில்லை, तेरे को अभी भी यीशु के ऊपर विश्वास नहीं आया, இன்னும் இயேசுவுக்கென்று இன்னும் உன்னை அர்ப்பணிக்கவில்லை என்று தான் அர்த்தம். अभी भी तूने यीशु के लिए अपने आप को अर्पण नहीं किया करके मतलब है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से ध्यान दीजिए. ஆண்டவர் மறுபடியும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். परमेश्वर फिर से उनको अधिकार देते சர்ப்பங்களை மிதிக்கவும், सांपों को कुचलने के लिए, சத்துருவுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் शत्रुओं के सारे सामर्थ पर अधिकार करने के लिए உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். तुम्हें अधिकार देता हूं. ஆண்டவரால அழைக்கப்பட்ட, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட चुने गए சீஷர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கும் அதிகாரம். चेलों को परमेश्वर देने वाला अधिकार. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவரால அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो क्या? டவுட் பாஸ்டர். संदेह है पास्टर, சந்தேகமா தான் இருக்கு. अभी भी संदेह है. ஆண்டவரால நீ அழைக்கப்படலைன்னா இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்க மாட்ட. நீ परमेश्वर के द्वारा तू बुलाया नहीं गया तो इस जगह पर तू आया ही नहीं होता. இப்ப விளங்குச்சா?
अभी समझे क्या? இப்ப விளங்குச்சா? अभी समझे क्या? அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க. अच्छे से ध्यान दीजिए। ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்ட, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட चुने गए தேவ பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर के बच्चों के लिए ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம், परमेश्वर दिया हुआ अधिकार, தேள்களை மிதிக்கவும், बिच्छों को पैर से कुचलेंगे, சத்துருவின் சகல அதிகாரங்களையும் சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன். और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। அல்லேலூயா हालेलुया। அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. और उसमें से कोई भी वस्तु तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलिए, எந்த சாத்தானும் உங்களை ஒருபோதும் சேதப்படுத்த முடியாது. कोई भी शैतान तुम्हें कभी भी हानि नहीं कर सकता। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। இனி சாத்தானுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்காத. अब से शैतान को देख के डर कर मत बैठिए। Praise the Lord. Praise the Lord। அது வந்தா வரட்டுமே. अरे वो आता है तो आने दो। உனக்குள்ளால இயேசுவின் நாமம் இருக்குல்ல, तेरे अंदर यीशु का नाम है ना, அது வந்தா வரட்டுமே. वो आता है तो आने दो। உனக்கு ஆண்டவர் இயேசு தந்த அதிகாரம் இருக்குல்ல, अरे तेरे पास परमेश्वर यीशु का दिया हुआ अधिकार है ना, அதையும் பார்த்து பயப்படணும். तो फिर उसे देखकर क्यों डरता है? அவன் பில்லி சூனியம் பண்ணிட்டான் பாஸ்டர், अरे वो तो काला जादू कर दिया पास्टर। அவன் பண்ணிட்டு போட்டு நல்லதுன்னு நினைச்சுக்க. अरे उसे करने दो, अच्छी बातें करके रख लो। அல்லேலூயா हालेलुया। சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जोर से हालेलुया बोलिए। அவன் பிசாசை ஏவி விட்டுட்டான் பாஸ்டர், वो तो शैतान को भेज दिया पास्टर। பண்ணட்டு நல்லதுன்னு நினைச்சுக்க. अरे करने दो, अच्छी बातें करके रख लो, உன் வாழ்க்கை அப்பதான் உருப்படும்னு நினைச்சுக்க. तभी तेरा जीवन सुधरेगा करके रख ले। ஏன் பாஸ்டர்? क्यों पास्टर? பிசாசு வந்தா தானே நீ ஜெபம் பண்ணுவ. शैतान आएगा तभी तो तू प्रार्थना करेगा। பிசாசு வராத வரைக்கும் நமக்கு ஜெபமே வராதுல்ல. अरे जब तक शैतान नहीं आएगा तब तक प्रार्थना नहीं आएगा ना। பிரச்சனை வந்தா தானே நம்ம ஜெபம் பண்றோம். परेशानी आती है तभी तुम प्रार्थना करते। பிரச்சனை வரலனா எழும்பி குளிச்சிக்கிட்டு அப்படியே பல்ல தேய்ச்சிக்கிட்டு சர்ச்சில வந்து உட்கார்ந்து போயிரோம் இல்ல. अरे परेशानी नहीं आती तो ऐसे ही उठकर नहा धोकर दांत घसकर कपड़े पहनकर यहाँ पे आके चर्च में बैठ के चले जाते हैं ना। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? आपको एक बात बताए क्या? இந்த உலகத்துல பிசாசு இருக்கிறது வரைக்கும் சபை வளரும். इस दुनिया में जब तक शैतान है कलीसिया बढ़ेगा। கலிசியா कलीसिया बढ़ेगा. बढ़ेगा। எப்ப சாத்தான் இல்லாம போறானோ அதுக்கு பிறகு சபை வளரவே செய்யாது. जब शैतान रहेगा नहीं तब उसके बाद कलीसिया नहीं बढ़ेगा। எப்ப எது वரைக்கும் சாத்தான் இருக்கானோ जब तक शैतान है அது வரைக்கும் நம்மளும் நல்ல ஜெபம் பண்ணுவோம். तब तक हम भी अच्छे से प्रार्थना करेंगे। சாத்தான் உலகத்துல இல்லன்னா நம்ம ஜெபத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். शैतान इस धरती पे नहीं होता तो हमारा प्रार्थना करना रोक देते। நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காகவே சாத்தான் ஆண்டவர் பூமியில இன்னும் வச்சிருக்காரு. मैं सोचता हूं इसीलिए शैतान को अभी भी परमेश्वर धरती पर रखे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிதானா? ऐसे ही ना, அப்படிதானா? ऐसे ही ना। பிரச்சனை இல்லன்னா யாரு ஜெபம் பண்ணுவா? परेशानी नहीं है तो कौन प्रार्थना करेगा? ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க இயேசு சொல்லுகிறார், देखिए यीशु कहते हैं சகல அதிகாரங்களை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறேன், அதிகாரத்தை கொடுக்கிறேன். सारे शत्रु के सामत पर मैंने अधिकार तुम्हें दिया है। 20வது வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம். 20वां वचन बहुत ही मुख्य वचन। ஆகிலும் फिर भी ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிகிறதுக்காக சந்தோஷப்படாதீங்க. आत्मा तुम्हारे वश में इसलिए आनंदित मत हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதுக்காக சந்தோஷப்படணுமா? किसके लिए आनंदित होना है? உங்கள் நாமங்கள் तुम्हारे नाम பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். स्वर्ग में लिखे इसके लिए आनंदित हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் ஏவன் சீஷர்ல பார்த்து சொல்றாரு, परमेश्वर चेलों को देखकर कहते பிசாசு உங்களை பார்த்து பயப்படுறதுக்காக நீங்க சந்தோஷப்படாதீங்க. शैतान तुम्हें देख के डरते इसके लिए आनंदित मत हो। ஆமென். ஆமென். நிறைய பேருக்கு எதுல சந்தோஷப்படுறாங்க? बहुत से लोग किसमें आनंदित होते? நான் ஜெபம் பண்ணேன் பிசாசு ஓடிட்டே. मैंने प्रार्थना किया शैतान भाग गया। நான் ஜெபம் பண்ணேன் ஆமென் அங்க அற்புதம் நடந்துட்டு. मैंने प्रार्थना किया वहां पर अद्भुत हो गया, சுகம் உண்டாயிற்று. चंगाई हो गई। இதுல தான் சந்தோஷப்படுறாங்க. इसी में आनंदित होते। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कह रहे அதுக்காக சந்தோஷப்படாத. उसके लिए आनंदित मत हो। தேவன் உன் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया इसके लिए आनंदित हो। இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் இயேசு யாரிடத்தில் சொல்கிறார் தெரியுமா? ये बात प्रभु यीशु किससे कह रहे बताए क्या? தேவன் ஆண்டவரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட 70 சீஷர்களிடத்தில் சொல்கிறார்.
परमेश्वर के द्वारा चुने गए 70 चेलों से कह रहे हैं, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर की बात को जिन्होंने माना उन्हें देखकर कह रहे हैं, உங்கள் நாமங்களை நான் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறேன். तुम्हारे नामों को मैंने स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा है. அப்ப ஜீவ புத்தகத்தில் யாருடைய பெயர்கள் எழுதப்படும்? तो जीवन की पुस्तक में किसका नाम लिखा जाएगा? ஆண்டவரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு परमेश्वर के द्वारा चुनकर, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर की बात को मानकर, அவர்களுடைய கட்டளையின்படி செய்கிற சீஷர்களின் பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படும். उनके आज्ञा के अनुसार जो कार्य करते उन चेलों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. சீஷர்கள்னா யாரு? चेले मतलब कौन? முதலாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு पहले यीशु को अंगीकार कर ஞானஸ்நானம் பெற்று बपतिस्मा पाकर, தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, தேவனுடைய கட்டளைகளின்படி செய்து परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कर இவர்கள் மற்றவர்களை இயேசுவண்டை நடத்துகிறார் பாருங்க. ये लोग दूसरों को जो यीशु की तरफ चलाते हैं ना, அவர்களைத்தான் வேதம் சீஷர்கள் என்று சொல்லுகிறது. उन्हें ही पवित्र शास्त्र चेले है करके कहता है. சபைக்குள் வந்த அத்தனை பேரும் சீஷர்கள் அல்ல. कलीसिया के अंदर आए वे सभी चेले नहीं. அப்ப சபைக்குள் வந்திருக்கிற எல்லாருடைய பெயரையும் ஆண்டவர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதவில்லை. तो कलीसिया के अंदर आए वे सभी का नाम जीवन के पुस्तक में परमेश्वर नहीं लिखे. Praise the Lord. Praise the Lord. அல்லேலூயா. हालेलुया. யாருடைய பெயர் தான் இருக்கும்? किसका नाम रहेगा? சீஷர்களுடைய பெயர். चेलों का नाम. சீஷர்களுடைய பெயர். चेलों का नाम. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்கள் இன்னைக்கு சீஷர்களா இருக்கிறீங்களா? आज आप चेले हो क्या? சபையில ரெண்டு கூட்டம். कलीसिया में दो झुंड, ஒன்னு விசுவாசிக்கும் கூட்டம், एक विश्वास करने वाला झुंड ஒன்னு சீஷராகும் கூட்டம், சீஷராகி இருக்கும் கூட்டம். और दूसरा जो चेले बने वो झुंड. மறுபடியும் சொல்கிறேன், फिर से कह रहा हूं, அநேகர் விசுவாசிகளா இருக்கிறீர்கள். अनेक विश्वासी है. இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம், यीशु पे विश्वास करते, சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறோம். सत्य पे विश्वास करते, ஆனால் लेकिन யாருடைய பெயரை ஆண்டவர் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறார்? किसके नाम को परमेश्वर स्वर्ग में लिखे गए? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு परमेश्वर के वचन को सुनकर இயேசுவின் ராஜ்யத்தை கட்ட புறப்பட்டு போன 70 பேருடைய பெயர், यीशु के राज्य को बांधने के लिए निकल करके 70 लोगों के नाम, ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க சென்ற 70 பேருடைய பெயர், परमेश्वर के सुसमाचार को बताने के जो 70 लोग थे उनके नाम, அவர்களை தான் வேதம் சீஷர்கள் என்று சுட்டி காட்டுகிறது. उन्हें ही पवित्र शास्त्र चेले करके दर्शाता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கணும், यीशु को अपनाए रहना है, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கணும், परमेश्वर की बात मानकर बपतिस्मा लिए रहना है, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கணும், पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए रहना है, கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும். परमेश्वर की आज्ञा को माने रहना है. கர்த்தருடைய பிரதான கட்டளை என்ன? परमेश्वर की प्रधान आज्ञा क्या है? நீங்கள் புறப்பட்டு போய் तुम निकल कर जाओ, சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்க. सारे जातियों को चेला बनाओ. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிற பிரதான கட்டளை, आपको और मेरे को परमेश्वर दिया प्रधान आज्ञा, மற்றவர்களை சீஷராக்க வேண்டாம், दूसरों को चेला बनाओ. அவர்களுடைய பெயர்கள் தான் उनके नाम ही ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படும். जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. சர்ச்சுக்கு வரோம், चर्च में आते हैं, காணிக்க போடுறோம், दान डालते हैं, ஸ்தோத்திரம் பண்றோம், स्तुति करते हैं, ஆராதனை செய்கிறோம், आराधना करते हैं, செய்தியை கேட்கிறோம், संदेश सुनते हैं, வீட்டுக்கு போறோம். घर पे जाते हैं. இதெல்லாம் யார் தெரியுமா? ये सब कौन है मालूम है क्या? விசுவாசிகள். विश्वासी. யாரு? कौन? யாரு? कौन? சத்தமா சொல்லுங்க. जोर से बोलिए. நீங்க சொல்றது பார்த்தா வெச ஊசி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप जहरीले विश्वासी आमेन. हो. हालेलुया. हालेलुया. விசுவாசி. विश्वासी. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, விசுவாசியா இருக்காத, சீஷனா மாறு, சீஷனா மாறு. विश्वासी बन के मत रहो, चेला बनो. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. எத்தனை வருஷம் தான் விசுவாசியா இருப்பீங்க? कितने सालों से विश्वासी रहोगे? விசுவாசியா இருந்து பிரயோஜனமே இல்ல. विश्वासी रह के प्रयोजन ही नहीं. உனக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, சபைக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, தேவராஜ்யத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல. तेरे को भी फायदा नहीं, कलीसिया के लिए भी फायदा नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए भी फायदा नहीं. ஆமென். आमीन. 70 பேருடைய பெயர் 70 जन के नाम ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जीवन के पुस्तक में लिखा गया है. ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कह அந்த रहे 70 பேரை பார்த்து தான் சொல்றாரு, उन 70 जन को देखकर कह रहे உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க. तुम्हारे नाम जो स्वर्ग में लिखे गए इसके लिए आनंदित
हो, என் வார்த்தையை கேட்டு मेरी बात को सुनकर பட்டணத்துக்கு போனியே, नगर में तू गया, என் வார்த்தையை கேட்டு मेरी बात को सुनकर சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சியே, तू समाचार प्रचार किया, என் வார்த்தையை கேட்டு मेरी बात को सुनकर பிசாசுகளை துரத்தினியே, शैतान को भगाया, என் வார்த்தையை கேட்டு मेरी बात को सुनकर ஜனங்களை விடுதலையாக்கினியே, लोगों को छुड़ाया, என் வார்த்தையை கேட்டு मेरी बात को सुनकर ஜனங்களை என் பக்கம் திருப்பினியே, लोगों को मेरी तरफ लाया, உன் பெயர்கள் உங்கள் பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तेरा नाम तुम लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है. அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க? अरे उद्धार पाकर कितने साल हुए? ஆமா, தண்ணிக்குள்ளால முழுகி எழும்பி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? अरे पानी के अंदर डुबकी मार के उठे कितने साल हो गए? விளங்குச்சா? समझे क्या? விளங்குச்சா? समझे क्या? பாஸ்டர் உங்களை முக்குனாரே. पास्टर आपको डुबाए. ஆமென். आमीन. நல்ல வேளை சாகாம அங்க இருந்து வெளியே வந்தீங்க இல்ல? अच्छी बात वहीं पर मरे नहीं, उठ के आ गए. ஆமென். आमीन. போன வாரம் ஒரு செய்தி பார்த்தேன். पिछले हफ्ते एक संदेश ஒரு देखा, பாஸ்டர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் குளத்துல. एक पास्टर जो एक कुंड में बपतिस्मा दिए, அது அப்படியே முக்கிட்டார். அதுவும் போச்சு இதுவும் போச்சு. பாஸ்டரும் போச்சு. वो वैसे ही उसको अंदर डुबाए, वो भी चले गए, पास्टर भी चले गए, ரெண்டும் போச்சு பரலோகத்துக்கு. दोनों चले गए स्वर्गराज. ஆமென். आमीन. நீ அப்படி போகாம உன்னை எழுப்பி விட்டார்ல தண்ணியில இருந்து. अरे तू वैसे ना जाए करके तुझे उठा दिए ना. அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப என்ன செய்யணும்? तो क्या करना है? ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கிட்டு சும்மா இருக்க கூடாதுல்ல? बपतिस्मा पाकर चुप नहीं बैठना है ना. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. இனி எல்லாம் சும்மா ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்கேன். अभी आगे ऐसे बपतिस्मा नहीं देने का करके ஒருத்தர் सोचा. சர்ச்சுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு இனி ஞானஸ்நானம். एक व्यक्ति एक को चर्च में ले आने के बाद ही उसको बपतिस्मा, ஏன்னா உனக்கு ஞானஸ்நானம் தந்த பிறகு நீ ஒருத்தரையும் கொண்டு வரலடா. क्योंकि तेरे को बपतिस्मा देने के बाद तू किसी को नहीं लेके आए ना. அப்ப உன்னுடைய கேள்வி என்ன? तो तेरा सवाल क्या? ரட்சிக்கப்பட்ட उद्धार पाया, ஞானஸ்நானம் பெற்ற बपतिस्मा पाया, எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி இருக்கிறாய்? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. பரலோகத்துக்கு போகணும்னு தானே ஆவலோட சர்ச்சுக்கு வரோம். अरे स्वर्गराज जाने की इच्छा से ही तुम चर्च आते हो ना. சர்ச்சுக்கு எதுக்கு வராங்க? चर्च क्यों आते? எதுக்கு வரீங்க? क्यों आते? ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும், எனக்கு அது தரணும் இது தரணும்னா परमेश्वर मुझे आशीष करना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए, वो देना चाहिए ना. அதெல்லாம் ரெண்டாவது. वो सब दूसरा. எதுக்கு வரோம்? क्यों आते? நான் பரலோகத்துக்கு போகணும். मुझे स्वर्गराज जाना है. அப்படித்தானா? ऐसे ही ना. ஆமென் சொல்றவங்க மட்டும் கையை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆமென். आमीन. சிலருக்கு கை வரல. कुछ लोग का हाथ ऊपर नहीं அப்ப आया. இவங்க எதுக்கு வராங்க தெரியுமா? तो ये क्यों चर्च में आ रहे मालूम है क्या? ஆண்டவர் உலகத்தில் இருக்கும்போது ஏதோ எனக்கு தரணும் அப்படின்றதுக்காக. परमेश्वर में इस दुनिया में रहते समय कुछ तो देना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. உலகத்துல உனக்கு என்ன தந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போவே. दुनिया में तो कुछ भी दे तू सब छोड़ के ही ஆனா जाएगा. போகும்போது लेकिन जाते समय பரலோகத்துக்குள்ளால போறோம். स्वर्गराज जाना चाहिए. எங்க போணும்? कहाँ जाना चाहिए? சத்தமா சொல்லுங்களா? जोर से बोलिए ना. எங்க போணும்? कहाँ जाना है? பரலோகத்துக்கு போகணும்னா என்ன செய்யணும்? स्वर्गराज जाना है तो क्या करना है? சீஷனா மாறணும். चेला बनना है. யாரா மாறணும்? क्या बनना है? சொல்லுங்க. बोलिए. சீஷனுடைய வேலை என்ன? चेले का काम क्या? சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும். सुसमाचार प्रचार करना, மத்தவங்களை சீஷனா மாத்தணும். दूसरों को चेला बनाना, மத்தவங்கள दूसरों को சீஷனா चेला மாத்தணும். बनाना. அல்லேலூயா. हालेलुया. சத்தமா தான் சொல்லுங்களா கொஞ்சம். जोर से बोलिए ना. சத்தமா கொஞ்சம் கையை நல்ல உயர்த்தி. थोड़ा हाथ अब अच्छे से उठाकर. ஆமென். आमीन. அப்ப பரலோகத்துக்கு போகணும்னா तो स्वर्गराज जाना है तो சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போனா மட்டும் வேலை ஆகாது. सिर्फ चर्च में आकर जाओगे तो उससे काम नहीं बनेगा. பக்கத்துல கையை அப்படி சொல்லுங்க. बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलिए. பரலோகத்துக்கு போகணும்னா சர்ச்சில் என்ட்ரி அடிச்சிட்டு போனா மட்டும் போதாது. சுவிசேஷத்தை மத்தவங்களுக்கு அறிவிச்சு மத்தவங்களை சீஷனா மாத்தணும். स्वर्गराज जाना है तो कलीसिया में आकर एंट्री मार के जाओगे तो नहीं होगा. दूसरों को सुसमाचार सुनाकर चेला बनाओगे तो तब जाओगे. ஆமென். आमीन. சிலருக்கு இப்பவே கொஞ்சம் பயம் எல்லாம் வந்துட்டு. कुछ को अभी थोड़ा डर सब आ गया. சிலர் உள்ளே ஜெபறாங்க. कुछ लोग अंदर मन में ही प्रार्थना कर रहे. ஏசப்பா இப்ப மட்டும் வந்துராதீங்க. यीशु पिता अभी आप मत आइए, கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க. थोड़ा दिन और रुक जाइए. நான் இந்த வாரமாவது போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறேன். मैं इस हफ्ते तो भी कम से कम जाके सुसमाचार सुनाता हूँ. அப்படி தீர்மானம் பண்ணா உனக்கு நல்லது. ऐसा फैसला करेगा तो तेरे लिए अच्छा है. ஆமென். आमीन. மத்தவங்களை சீஷர் ஆக்குற வேலையை செய்யறவங்களுடைய பேரை தான் பரலோகத்தில் ஆண்டவர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதுகிறார். दूसरे को जो चेला बनाते हैं, जो काम ऐसा करते, उनके नाम ही जीवन की पुस्तक में परमेश्वर लिखते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. தைரியமா போ. धैर्य के साथ जा. கர்த்தருடைய வசனம் ஆதாரம் இருக்கு. परमेश्वर का वचन का आधार है. இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லு. तू यीशु का नाम ले. நீ போகிற இடத்துல பிசாசுகள் ஓடும். तू जाने वाले जगह से शैतान भागेगा. சாத்தான் மின்னலை போல கீழே விழுவான். शैतान
बिजली की नाई नीचे गिरेगा। அவன் தேள்களை மிதிக்கக்கூடிய அதிகாரம், बिच्छों को रौंदने का अधिकार, சர்ப்பங்களை மிதிக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் உனக்கு தந்திருக்கிறார். सांपों को चलने का अधिकार परमेश्वर तुझे दिए गए। நீ போ, கர்த்தர் உன்னை பயன்படுத்துவார். तू जा, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த 70 பேருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो 70 लोगों के नाम लिखे गए हैं। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து போய் ஆண்டவரை அறிவித்தவர்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की बात मानकर जो गए और परमेश्वर के नाम को प्रचार किए, उनके नाम लिखे गए। இரண்டாவதாக दूसरा, சங்கீதத்தின் புத்தகம் 69வது சங்கீதம் 28வது வசனம், Psalm 69 verse 28. भजन संगीता का 69वें संगीता का 28वां वचन। Amen. 69:28. 69वें भजन संगीता का 28वां वचन। 69:28 இப்படியாய் சொல்கிறது. 69वें भजन संगीता का 28वां वचन इस तरह कहता है। Amen. ஸ்தோத்திரம். ஜீவ புத்தகத்தில் யாருடைய பெயர் இருக்கிறதா? जीवन के पुस्तक में किसका नाम है? நீதிமான்களுடைய பெயரோட அவர்கள் பெயர் எழுதப்படாதிருப்பதாக. धर्मियों के संग उनका नाम लिखा नहीं जाएगा। அப்ப பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் யாருடைய பெயர் இருக்கும்? तो स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में किसका नाम रहेगा? நீதிமான்களுடைய பெயர். धर्मियों के नाम। சத்தமா உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நீதிமான்களுடைய பெயர் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். இந்தியில दाहिना हाथ उठाकर, धर्मियों के नाम கொஞ்சம் சத்தமா, स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இடத்துல அந்த சங்கீதத்தின் மேல் பகுதியை பார்க்கும்போது उस जगह उस भजन संगीता के ऊपर के वचनों को देखेंगे तो துன்மார்க்கர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दुष्ट लोगों के बारे में बताया அப்ப गया இங்க है। சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, तो यहाँ पर कहा गया है அவர்கள் பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போவதாக. उनका नाम काटा जाएगा। ஏமன் துன்மார்க்கருடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படுவதாக. दुष्ट लोगों का नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। நீதிமான்கள் பெயரோடே धर्मियों के नाम के संग அவர்கள் பெயர் எழுதப்படாதிருப்பதாக. उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। அப்ப பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் யாருடைய பெயர் இருக்கும்? तो स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में किसका नाम रहेगा? துன்மார்க்கனுடைய பெயர் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் இருப்பதில்லை. दुष्ट लोगों के नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में नहीं रहेगा। நீதிமான்களுடைய பெயர் மட்டுமே ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கும். केवल धर्मियों के नाम ही जीवन के पुस्तक में लिखे रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீதிமான்கள்னா யாரு? धर्मी जन मतलब कौन? பாவங்களுக்கு விலகி ஓடுகிறவர்கள் நீதிமான்கள். जो पाप से बचकर भागते हैं वो धर्मी है। அநியாயத்துக்கு விலகி ஓடுகிறவர்கள் நீதிமான்கள். जो अन्याय अधर्म से बचकर भागते हैं वो धर्मी है। தன்னை உலகத்தால் தீட்டுப்படாதபடி காத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் நீதிமான்கள். अपने आप को इस दुनिया से कलंक की दाग लगने नहीं देते वो धर्मी है। மற்றவர்களை குற்றவாளிகளாய் தீர்க்காதவர்கள் நீதிமான்கள். दूसरों को ये दोषी है करके जो ठहराते नहीं वे धर्मी है। பெருமை பாராட்டாதவர்கள் நீதிமான்கள். जो घमंड नहीं करते ये धर्मी है। சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்கள் நீதிமான்கள். जो भाईचारे की प्रीति रखते ये धर्मी है। தேவனை நேசித்து தேடுகிறவர்கள் நீதிமான்கள். परमेश्वर से प्रेम करके जो ढूंढते ये धर्मी है। கர்த்தரின் கட்டளையை கைக்கொண்டு அதன்படி நடக்கிறவர்கள் நீதிமான்கள். परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके उसके अनुसार जो चलते हैं वे धर्मी है। நீதிமான்களுடைய வாயில் கெட்ட வார்த்தை வருவதில்லை. धर्मियों के मुंह से गालियां नहीं आती। ஆமென். ஆமென். நீதிமான்கள் சண்டை போடுவதில்லை. धर्मी जन झगड़ते नहीं। நீதிமான்கள் வழக்காடுவதில்லை. धर्मी जन वाद विवाद नहीं करते। நீதிமான்கள் நீதியை செய்வார்கள். धर्मी जन धर्म का काम ही करते हैं। நீதிமான்கள் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அபாண்டமான பேச்சை பேச மாட்டார்கள். धर्मी जन जो भी अब बकवास की बात नहीं करते। நீதிமான்கள் धर्मी जन தேவனை ஆராதிப்பார்கள். परमेश्वर की आराधना करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் நீதிமான்களுடைய சில சுபாவங்களை தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ये सभी धर्मी जन के कुछ स्वभाव कोई मैंने आपको बताया है। யாருடைய பெயர் தான் பரலோகத்தில் இருக்கும்? तो किसके नाम स्वर्ग के पुस्तक में रहेंगे? நீதிமானாய் வாழுகிறவர்களின் பெயர்கள். जो धर्मी जन बन के जिएंगे उनके नाम। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏமன் வேதத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது वचन को पढ़कर देखते समय நோவாவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார். नूह के विषय में परमेश्वर कहते நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது. नूह के लिए परमेश्वर की आंखों में दया मिली। ஏன் தெரியுமா? क्यों मालूम है क्या? அந்த காலத்தில் நோவா மட்டுமே ஏமன் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் வாழ்ந்தவன். उन दिनों में केवल नूह ही खरा और उत्तम जीवन जिया। ஆகவே
நிமித்தமாகத்தான் நோவாவையும் நோவாவுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். इसीलिए परमेश्वर नूह और उसके परिवार की सुरक्षा किए. உலகம் முழுவதும் தண்ணீரால் அடிக்கப்பட்ட போது पूरी दुनिया में जब पानी फैल गया, நோவாவும் நோவாவுடைய குடும்பம் காக்கப்படுவதற்கு காரணம் நோவா நீதிமானாய் வாழ்ந்தவர். नूह और नूह का परिवार बचने का कारण नूह एक धार्मिक जीवन जिया. அப்ப तब அழிவிலிருந்து காக்கப்படுவதற்கு नाश होने से बचने के लिए ஜீவ புத்தகத்தில் நம்முடைய பெயர் எழுதப்பட வேண்டுமானால் जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाना है तो நீதிமானா வாழணும். धर्मी जन बनकर जीना है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ஆலயத்துக்கு வர்றோம், कलीसिया में आते हैं, ரட்சிக்கப்பட்டோன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். उद्धार पा लिया करके सोचते ஆனா हैं, மனம் போன போக்குல வாழ்ந்தா, लेकिन मन की चाहत के अनुसार जिएंगे तो, துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தா दुष्टता का जीवन जिएंगे तो நம்ம பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்காது. हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. சிலர் பாருங்க ஆலயத்துக்கு வரும்போது நல்லா ஆராதிப்பாங்க, कुछ को देखिए कलीसिया चर्च में आते बहुत अच्छा आराधना करते, வீட்டுல போனா வாயின் வார்த்தை கெட்ட வார்த்தையோட மோசமா இருக்கும். लेकिन घर पर जाते ही मुंह की बातें गालियों से भी बेकार होती है. Praise the Lord. Praise the Lord. இவங்க பேரெல்லாம் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்காது. इनके नाम सब जीवन के पुस्तक में नहीं रहेंगे. மறுபடியும் சொல்கிறேன், फिर से कहता நீ हूँ, தேவனை ஆராதிக்க வருகிறதெல்லாம் நல்லதுதான். तू परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता है, सब अच्छी बात. உன் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்க வேண்டுமானால் तेरा नाम जीवन की पुस्तक में रहना है तो நீதிமானை போன்ற வாழ்க்கை பூமியில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். धर्मी जन के जैसा जीवन इस पृथ्वी में तुझे जिए रहना आवश्यक है. எப்படியோ வாழ்ந்துகிட்டு कैसे तो जी के என் பேரும் பரலோகத்துல இருக்கும்னு சொன்னா, मेरा नाम भी स्वर्ग में लिखा रहेगा करके कहेगा तो செத்த பிறகு பரலோகத்துல போக முடியாது. मरने के बाद स्वर्ग राज नहीं जा सकता. உன் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்காது. तेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. துன்மார்க்கனுடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் பரிசுத்தவான்களோட ஏமன் சேர்க்கப்படுவது இல்லை. दुष्ट व्यक्तियों के नाम स्वर्ग के पुस्तक के पवित्र लोग के साथ नहीं लिखा जाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப तब ஏமன் நம்முடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டுமானால் हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाने हैं तो துன்மார்க்கமான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு, दुष्टता का जीवन छोड़कर தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை விட்டுக்கிட்டு, परमेश्वर को जो पसंद नहीं ऐसा जीवन छोड़कर தேவன் விரும்பக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு நேராய் திரும்பி வருவோமானால் परमेश्वर चाहने वाले जीवन की ओर हम मुड़कर आएंगे तो ஏமன் நம்முடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़कर देखिए. Revelation chapter 21 verse 8. प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 8वें அங்க वचन சொல்லப்பட்டிருக்கு, वहां पर कहा गया है பயப்படுகிறவர்களும் जो डरते हैं, அவிசுவாசிகளும் जो अविश्वासी है அருவருப்பானவர்களும் और जो घिनौने हैं கொலை பாதகர்களும் और जो हत्यारे हैं விபச்சாரக்காரரும் और जो व्यभिचारियां हैं சூனியக்காரரும் और जो टोना करते हैं விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் और जो मूर्ति पूजक है பொய்யர் அனைவரும். और जब सब झूठे. ஆமென். आमीन. மறுபடியும் வாசிக்கிறேன். फिर से पढ़ता हूँ. பயப்படுகிறவர்களும் जो डरपोक है, அவிசுவாசிகளும் जो अविश्वासी है அருவருப்பானவர்களும் और जो घिनौना काम करते हैं கொலை செய்கிறவர்களும் கொலை பாதகர்களும் और जो हत्यारे जो हत्या करते हैं விபச்சாரம் செய்கிறவர்களும் और जो व्यभिचार का काम करते हैं சூனியக்காரர்களும் और जो टोना करते हैं விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களும் और जो मूर्ति पूजा करते हैं பொய்யர் அனைவரும். और सब झूठे. இவங்க எல்லாம் யார் தெரியுமா? ये सब कौन है मालूम है क्या? நீதிமான்கள் அல்ல, துன்மார்க்கர்கள். ये धर्मी नहीं है, ये दुष्ट है. இந்த பாவத்தை செய்கிறவர்கள் துன்மார்க்கர்கள். ये पाप जो करते हैं ये दुष्ट लोग हैं. இவர்களை குறித்து வேதம் சொல்கிறது, इनके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है இவர்கள் அனைவரும் ये सभी இரண்டாம் மரணமாகிய दूसरी मृत्यु, அக்னியும் अग्नि, கந்தகமும் गंधक, எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள். जलते जलने वाली झील में भागी होंगे. இவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்களா? ये सब कहाँ जाएंगे? எங்க போவாங்க? कहाँ जाएंगे? நம்ம பாஷையில சொன்னா நரகத்துக்கு போவாங்க. हमारे भाषा में बोले तो नरक में जाएंगे. அப்ப இப்படிப்பட்டவர்களுடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் இருப்பதில்லை. तो ऐसे लोगों के नाम जीवन के पुस्तक में नहीं रहेंगे. யாருடைய பெயர்கள்? किसके नाम? பயப்படுகிறவர்கள். जो डरपोक है. ஆமென். आमीन. சாத்தானுக்கு பயப்படுறவங்க. யாருக்கு பயப்படுறவங்க? किससे? शैतान से जो डरते हैं. பக்கத்துல கை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलिए, தேவனுக்கு பயப்படுங்கள், சாத்தானுக்கு பயப்படாதீங்க. परमेश्वर से डरिए लेकिन शैतान से मत डरिए.
ஆனா நம்ம ஆட்கள் அப்படி இல்ல. लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं, ஆண்டவருக்கு பயப்பட மாட்டாங்க, परमेश्वर से नहीं डरेंगे, சாத்தானுக்கு பயப்படுவாங்க. शैतान से डरेंगे। ஆமென். आमीन। ஆண்டவர் சொல்லி எத்தனை பேர் எழும்பி ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்க? परमेश्वर बोलकर कितने लोग उठ के प्रार्थना किए, ஆனா சாத்தான் சொப்பனத்துல வரட்டும், लेकिन शैतान को स्वप्न में आने दो, அன்னைக்கு விடிய விடிய உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுவல்ல, उस दिन तो सवेरे तक जाग जाग कर प्रार्थना करेंगे, அப்படிதானே? ऐसे ही ना? நீங்க சிரிக்கிறதெல்லாம் பார்த்து அப்படித்தான் தெரியுது. आपको देख के हंस रहे तो लग रहा है वैसे ही है। அதான் சொன்னேன்ல, தேவனுக்கு பயப்படுறதை விட इसलिए कह रहे ना, परमेश्वर से डरने से बढ़कर சாத்தானுக்கு தான் பயப்படுறாங்க. शैतान से ही डरते। Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, சாத்தானுக்கு பயப்படுகிறவர்கள், शैतान से जो डरते हैं, உலகத்துக்கு பயப்படுகிறவர்கள், जो इस दुनिया से डरते हैं, உன் ஜீவனுக்காக பயப்படுகிறாயா? तेरे जीवन के लिए तो डरता है क्या? ஆமென். आमीन, ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। உன் ஜீவனுக்காக கூட பயப்படாத. तेरे जीवन के लिए भी तुम मत डर। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। ஜீவனுக்காக கூட जीवन के लिए भी ஆமென். आमीन। இயேசுவின் நாமத்தை சொல்றதுனால यीशु का नाम लेने से உன்னை கொன்னு போடுவேன்னா तेरे को मार डालूंगा मैं, அதுக்காக கூட பயப்படாத. उसके लिए भी तुम मत डर। சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோடைய தெய்வா, शाद्राक मेशक आबेदनेगो का परमेश्वर, தானியேலின் தெய்வா दानियेल का உன் परमेश्वर கூட இருக்கிறார் அப்படின்றதை நீ மறந்துட கூடாது. तेरे साथ में, इस बात को तू मत भूल। ஹalleluya. हालेलुया। பயப்படுகிறவர்கள் பரலோகத்திலே ஜீவ புத்தகத்திலே பேர் இருக்காது. जो डरते उनका नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में नहीं रहेगा। அவிசுவாசிகள், जो अविश्वासी, அவிசுவாசினா अविश्वासी मतलब அங்கெல்லாம் விசுவாசி தானே பாஸ்டர்? हम सब तो विश्वासी है ना அப்ப எங்க पास्टर? பேர் கண்டிப்பா பரலோகத்திலே இருக்கா? तो हमारा नाम जरूर स्वर्ग के पुस्तक में நீ रहेगा। விசுவாசித்தா, तू विश्वास किया, ஆனா अनेक நேரத்துல அவிசுவாசம் வருது இல்ல? लेकिन अनेक समय में अविश्वास आता है ना। ஆமென். आमीन। நல்லா தான் ஜெபம் பண்றீங்க, अच्छा ही प्रार्थना करते हो, ஆனா ஒரு பக்கம் ஒரு அவிசுவாசம் நடக்குமா, இது நடக்காதா? लेकिन एक तरफ अविश्वास, ये होगा कि नहीं होगा? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। நிறைய நேரத்துல நமக்கு பேதுருவின் ஆவி நமக்குள்ளால வந்துருது. बहुत सी बार हमारे अंदर पतरस की आत्मा आ जाती है। ஆமென். आमीन। பேதுரு என்ன பண்ணா? पतरस क्या किए? ஆண்டவரே, நீரையானால் கடலில் நடந்து வர உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर आप ही हो तो मैं भी समुद्र में चल के आता हूँ। ஆண்டவரை பார்த்து விசுவாசத்தோட நடந்துட்டு இருந்தான். परमेश्वर को देख के विश्वास के आगे चलते आया, திடீர்னு அவிசுவாசம், अचानक अविश्वास, அப்படியே மூழ்கி போறான். वैसे डूब गया। இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகளுக்குள்ளால பேதுருவின் ஆவி. आज अनेक विश्वासियों के अंदर पतरस की आत्मा है। ஆமென். आमीन। பரிசுத்த ஆவி உனக்குள்ளால இருந்தா அவிசுவாசம் உனக்கு வரவே செய்யாது. पवित्र आत्मा तेरे अंदर है तो अविश्वास तेरे अंदर नहीं आएगा। அவிசுவாசம் உனக்குள்ளால வருதுன்னு சொன்னா ஏமன் ஜீவ புத்தகத்தின் பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போயிடும். अविश्वास तेरे अंदर आ रहा है तो जीवन के पुस्तक से तेरा नाम काट दिया जाएगा। அருவருப்பானவைகளை செய்கிறவர்கள், घिनौना काम जो करते हैं, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்கிறவர்கள், परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो कार्य जो करते हैं, இவங்க எல்லாம் துன்மார்க்கனுடைய லிஸ்ட்ல பேர் எழுதப்பட்டிருக்கா. ये सभी जो है दुष्ट व्यक्तियों के लिस्ट में इनका नाम रहेगा। இவர்கள் பேர் நீதிமான்களோடு சேர்க்கப்படுவதில்லை. इनका नाम धर्मियों के साथ शामिल नहीं होगा। கொலைபாதகர்கள், கொலை செய்கிறவர்கள், जो हत्यारे, जो खून हत्या करते हैं, விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள், जो व्यभिचार करते हैं, மந்திர தந்திர சூனியம் செய்கிறவர்கள். जो तंत्र मंत्र टोना करते हैं, சூனியம் செய்கிறவங்க மட்டும் இல்ல, நீங்க சூனியத்துக்கு போனாலும் அதுதான் கதை. जो टोना करते वही नहीं, जो उनके पास करवाने जाते हैं उनकी भी वही स्थिति है। அல்லேலூயா. हालेलुया। விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்கள், जो मूर्ति पूजा करते हैं, பொய்யர்கள், குறிப்பா அந்த வசனத்தை ரொம்ப கவனிக்கணும். பொய்யர்கள், विशेष करके इस वचन को ध्यान से देखिए, झूठे लोग। நிறைய விசுவாசிகளுடைய வாயில வர்றது என்ன? बहुत से विश्वासियों के मुंह से निकलता क्या है? பொய். झूठ। என்னது? झूठ, பொய். झूठ। பிள்ளைகள் கவனிச்சுங்க, बच्चे लोग ध्यान से सुन लो, பொய் சொன்னா எங்க போவோம்? झूठ बोलोगे तो कहां पर जाओगे? ஜீவ புத்தகத்துல பேர் இருக்காது. जीवन की पुस्तक में नाम नहीं रहेगा। அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடல், अग्नि और गंधक जलने वाली समुद्र। Praise the Lord. Praise the Lord। இவர்கள் பேரெல்லாம் நீதிமான்களுடைய பேரோடு இருப்பதில்லை. इनके नाम सब धर्मियों के संग नहीं रहेंगे। நீதிமான்களுடைய பேர் மட்டுமே ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கும். केवल धर्मियों के नाम ही जीवन के पुस्तक में रहेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஒன்றாவது சீசருடைய பேர் இருக்கும், तो पहला चेलों के नाम रहेंगे, இரண்டாவது நீதிமான்களுடைய பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கும், दूसरा धर्मियों के नाम जीवन के पुस्तक में रहेंगे, மூணாவது तीसरा யாத்திராகமத்தின் புத்தகம் 32வது அதிகாரம் 32 निर्गमन के पुस्तक के 32वें अध्याय का 32वां वचन। Exodus chapter 32 निर्गमन का 32वें अध्याय का 32वां वचन। 32வது அதிகாரம் 32வது வசனம். 32वें अध्याय का 32वां वचन। ஆகிலும்
फिर भी தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளாம். अब तो उनका पाप क्षमा कर, இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின உம்முடைய புத்தகத்திலிருந்து என் பெயரை கிறுக்கி போடும் என்றார். नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे. 33வது வசனம் 33वां वचन. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? परमेश्वर क्या कह रहे? மோசேயை பார்த்து சொல்றாரு, मूसा को देखकर कह रहे, எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया அவன் பெயரை என் புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன். उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा. 32வது வசனத்தில் மோசே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறான், 32वें वचन में मूसा परमेश्वर को देखकर कहता है, ஆண்டவரே परमेश्वर இந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்துட்டாங்க. इन लोगों ने पाप कर दिया. என்ன பாவம் செய்தாங்க? क्या पाप किए? மோசே மலையின் மேல ஆண்டவரிடத்தில் போய் பேசி கட்டளைகளை வாங்க போறாரு. मूसा पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर से बात कर आज्ञा को लेने गए. இங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்லாம் ஆரோன்ட்ட போனாங்க. यहाँ पर इस्राएल लोग सभी आरून के पास गए. காதுல கழுத்துல கிடந்ததெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாங்க. जो भी कान में गले में लटक रहा था वो सब उठा के दिए. ஒரு விக்கிரகத்தை கண்டு குட்டியை உண்டாக்குனாங்க. एक मूर्ति एक बछड़े को बनाए அத வணங்கிக்கிட்டு பெரிய ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்கான். और उसको दंडवत करके नाच रहे कूद रहे. ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார், கீழே போ. परमेश्वर मूसा को देख करके तू नीचे जा. என் ஜனங்கள் தங்களை கெடுத்துக் கொண்டார்கள். मेरे लोग अपने आप को बिगाड़ लिए. மோசே கீழே வர்றான். मूसा नीचे आ रहा है. அவன் எல்லாம் விக்கிரகத்தை உண்டாக்கிட்டு ஒரே ஆட்டம் பாட்டான். वहां पर मूर्तियों को बनाकर अच्छे से नाच रहे कूद रहे धूमधाम से. மோசேக்கு ரொம்ப கோபம் உண்டாகிட்டு. मूसा को बहुत ही गुस्सा आया. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சொன்னாரு, परमेश्वर मूसा को देख करके என்ன விட்டு இவங்களை எல்லாம் அழிச்சிடுறேன். मुझे छोड़ कि मैं इन सबको नाश कर देता हूं. மோசே நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குறேன். मूसा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाता हूं. ஆனா மோசே என்ன சொல்றாரு? लेकिन मूसा क्या कह இந்த रहे? ஜனங்களை அழிச்சிடாத ஆண்டவரே. इन लोगों को नाश मत कीजिए प्रभु. ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்தம் இவங்க மேல இருக்கு. अब्राहम को जो आपने वादा दिया था वो इनके ऊपर है. எகிப்து தேசத்தை இந்த விடுதலையாக்கி மட்டும் கொண்டு வந்தீங்க. मिस्र देश से छुड़ाकर यहाँ तक लेकर आए. இவங்களை அழிச்சிடாதீங்க. इनको नाश मत कीजिए. கடைசி ஆண்டவர்ட்ட போய் பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்றான், अंत में परमेश्वर को पकड़ कर कह रहा है, ஆண்டவரே परमेश्वर இவங்க பாவத்தை மன்னிச்சிரும். इनके पाप को क्षमा कर दीजिए. இவங்க பாவத்தை மன்னிக்கலனா इनके पाप को क्षमा नहीं करोगे तो என் பேரை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போட்டுறான். मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट दो. பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. மோசேக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சுங்க. मूसा को एक भरोसा था. மோசேக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. मूसा के अंदर एक भरोसा था. பூமியில வாழும்போதே ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. पृथ्वी पे जीते समय उसको एक भरोसा था. என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா? क्या भरोसा? என் பேரு ஜீவ புத்தகத்துல பரலோகத்துல எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. मेरा नाम जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिखा गया है. பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கு? आपको क्या भरोसा है? இன்னைக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு? आज एक भरोसा है कि आपके अंदर என் பேர் ஜீவ புத்தகத்துல இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा करके कितने लोग को भरोसा है? ஆமென். आमीन. சிலர்கிட்ட கேட்டா சொல்லுவாங்க, कुछ से पूछेंगे तो कहेंगे, செத்த பிறகு எங்க போறோம்னு யாருக்கு தெரியும்? अरे मरने के बाद कहां जाएंगे किसको मालूम? ஆனா மோசேக்கு लेकिन मूसा को ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட தான் வாழ்றார். நம்பிக்கையோட தான் வாழ்றார். एक भरोसे के साथ जीवन जी रहे. நம்பிக்கையோட வாழ்றார். भरोसे के साथ என் பேர் ஜீவ புத்தகத்துல இருக்கு. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है. என் பேரு मेरा नाम ஜீவ புத்தகத்துல जीवन की पुस्तक में. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. பூமியில வாழும்போது அந்த நம்பிக்கையோட தான் வாழணும். पृथ्वी पे जीवन जीते समय इसी भरोसे के साथ जीना है. கிறிஸ்தவனா வாழ்றது இல்லங்க. मसीह बनकर जीना नहीं. என் பேர் ஜீவ புத்தகத்துல இருக்கு. मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है. இன்னைக்கு மரித்தாலும் आज मरूं तो भी நான் பரலோகத்துக்கு போவேன். मैं स्वर्ग राज जाऊंगा. காரணம் कारण என் பேரை ஜீவ புத்தகத்துல கர்த்தர் எழுதி வச்சிருக்காரு. मेरे नाम को जीवन के पुस्तक में परमेश्वर लिख के रखे. எழுதி வச்சிருக்காரு. लिख के रखे. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जोर से हालेलुया ஆண்டவரே बोलिए. பார்த்து தைரியமா சொல்றா, परमेश्वर को देख के धैर्य से कह रहा நீங்க है, என் பேரை ஜீவ புத்தகத்துல எழுதி வச்சிருக்கீங்க ஆண்டவரே. आप मेरे नाम को जीवन के पुस्तक में लिख के रखे हो. ஜனத்துடைய பாவத்தை மன்னியும். लोगों के पाप को क्षमा करो. இல்லன்னா அந்த பேரை கிறுக்கி போடா. नहीं तो उस नाम को काट दो. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் மோசேயுடைய பேரை ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर मूसा के नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने का कारण क्या था मालूम है क्या? என்னாகமத்தின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. गिनती के पुस्तक के 12वें अध्याय के 7वें वचन को पढ़कर देखिए. Numbers chapter 12 verse 7. गिनती का 12वें अध्याय का 7वां वचन. என் தாசனாகிய மோசே அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है. என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவர். मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है. கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சாட்சி கொடுக்கறாருங்க. परमेश्वर मूसा को देखकर गवाही दे रहे हैं. மோசே உங்களை மாதிரிப்பட்டவன் அல்ல. अरे मेरा मूसा तुम्हारे जैसे नहीं है. என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவர். मेरे घर के काम में सब में वो सच्चा है. நான் என்னென்ன காரியம் மோசேக்கு கொடுத்தனோ मैं जो भी काम मूसा को दिया அத்தனை காரியத்தையும் உண்மையும் உத்தமமா எனக்காக செய்து முடித்தவன். वो सारे काम को सच्चाई और उत्तमता से करके पूरा किया.
அதனால தான் மோசேக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. इसीलिए मूसा के अंदर भरोसा है, என் பெயர் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मेरा नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा गया है. அப்படினா யாருடைய பெயரை கர்த்தர் எழுதுவார் தெரியுமா? ऐसा है तो किसके नाम को परमेश्वर लिखेंगे मालूम है क्या? கர்த்தருடைய வீட்டில் உண்மை உள்ளவர்களுடைய பெயர்கள். परमेश्वर के घर में जो विश्वास योग्य सच्चे हैं, கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உண்மையாயிருக்கிறவருடைய பெயர்கள். परमेश्वर के कलीसिया में जो सच्चे हैं, கர்த்தருடைய காரியங்களில் உண்மையாயிருக்கிறவருடைய பெயர்கள். परमेश्वर के कार्य में जो सच्चे हैं उनके नाम. கர்த்தர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே செய்கிறவர்களுடைய பெயர் தான் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். परमेश्वर जो कहते हैं उसे वैसे ही करने वालों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे रहेंगे. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. மோசேட்ட ஆண்டவர் என்னென்ன சொன்னாரோ मूसा से परमेश्वर जो भी कहे அப்படியே செய்கிறான். वो वैसे ही करता है, அப்படியே செய்கிறான். वो वैसे ही उसे करता है. அதனால தான் கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார், इसीलिए परमेश्वर मूसा को देखकर कहे, மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன். मूसा मेरे घर के काम में सब में सच्चा है. ஹalleluya हालेलुया. அதனால தான் மோசேயுடைய பேர் பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கு. इसीलिए मूसा का नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में है. கர்த்தருடைய வீடு ஆலயம். परमेश्वर का घर यानी भवन, परमेश्वर कलीसिया. ஆலயத்தில் உண்மையா இருக்கிறியா? कलीसिया में तो सच्चा है क्या? ஆலயத்தின் காரியத்தில் உண்மையா இருக்கிறியா? कलीसिया के कार्य में तो सच्चा है क्या? ஆண்டவர் உன்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் உண்மை உத்தமமா செய்து முடிக்கிறியா? परमेश्वर जो भी तुझसे कहे उसे उत्तमता से खराई से तू पूरा करता है क्या? அப்படினா தான் ஜீவ புத்தகத்தில் உன் பெயர் இருக்கும். ऐसा करेगा तभी तेरा नाम जीवन के पुस्तक में रहेगा. ஹalleluya हालेलुया. பைபிள் சொல்லுது கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவனை अनेகத்தின் மேலே அதிகாரியாய் வைப்பேன். बाइबल कहता है जो थोड़े में सच्चे रहते उनको अनेक के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा. உலகத்தில் ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நீ உண்மையா இருந்தா इस दुनिया में परमेश्वर के कार्य के लिए तू सच्चा विश्वास योग्य रहेगा तो பரலோகத்தில் கர்த்தர் உன்னை அதிகாரியாய் வைப்பார். स्वर्ग में परमेश्वर तुझे अधिकारी बनाकर கையை தட்டி रखेंगे. அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. ताली बजाकर उनके नाम की महिमा कीजिए. ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தர் உனக்கு இந்த உலகத்தில் தந்திருக்கிற காரியங்கள்ல परमेश्वर दुनिया में जो कार्य तुझे दिए गए நீ உண்மையா இருந்தா तू सच्चा है तो பரலோகம் உனக்கு கிடைக்குங்க. अरे स्वर्ग रात तुझे मिलेगा. பரலோகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் உன் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கா. स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में तेरा नाम लिखा रहेगा. ஆமென் आमीन. ஹalleluya हालेलुया. அந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது वचन को पढ़ते समय ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं, நம்ம மோசே முதல்ல சொல்றேன், मूसा कहते हैं, ஜனங்களுடைய பேரை ஆண்டவர் ஜனங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிடும் ஆண்டவரே. परमेश्वर लोगों के पाप को क्षमा कर दो. இல்லாவிட்டா என் பேரை ஜீவ புத்தகத்துல கிறுக்கி போடுங்க. ऐसा नहीं तो मेरे नाम को जीवन के पुस्तक से काट दो. அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்றார், அடுத்த வசனம் अगला परमेश्वर कहते अगले वचन में 33வது வசனம். 33वां वचन, ஏமா நாங்க ஆண்டவர் சொல்றத பார்க்கிறோம். वहां पर परमेश्वर कहते देखते हैं, கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சொல்றாரு, परमेश्वर मूसा को देखकर कहते हैं, எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ मेरे विरोध जिसने पाप किया அவன் பேரை उसी का नाम என் புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன். मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा. நல்லா கவனிச்சுங்க. अच्छे से ध्यान दीजिए. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம், परमेश्वर को अपना लिए, ஆண்டவருக்கு வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டோம், परमेश्वर के लिए जीवन को समर्पण कर दिए, ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे. ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? परमेश्वर क्या कर रहे? ஜீவ புத்தகத்தில் நம்ம பேரை எழுதிறாரு. जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख देते. ஜீவ புத்தகத்தில் நம்முடைய பேரை जीवन की पुस्तक में हमारा नाम, கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்களா, थोड़ा जोर से बोलिए ना, எழுதிறாரு. लिख देते हैं. ஆமென் आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனா लेकिन மறுபடி பாவம் செய்யும்போது दोबारा पाप करते समय அந்த வார்த்தையை வாசிக்கும்போது எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவன் எவனோ देखो उस वचन में जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का அவன் பெயரை என் புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடுவேன். उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा. ஆமென் आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதமா பாவம் செய்யும்போது तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते समय ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதின பெயரை ஆண்டவர் கிறுக்கி போடுவார். जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखे थे उसे काट देंगे. இந்தியில நல்லா இருக்கு, காட் தேங்க, काट देंगे नाम को. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. அல்லேலூயா. हालेलुया. என்ன பண்ணிடுவாரு? क्या करेंगे? வெட்டிடுவாரு. उसे काट देंगे, வெட்டிடுவார். काट देंगे. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். आमीन. நம்ம பிள்ளைகளை ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் எடுத்துட்டோம். हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन ले लिए, ஸ்கூலுக்கு ரெகுலரா போறாங்க, स्कूल में रेगुलरली जाते हैं, நல்லா படிக்கிறாங்க. अच्छा पढ़ते हैं. அந்த ரெஜிஸ்டர்ல அந்த பிள்ளைகள் பேர் இருக்கும். उस रजिस्टर में उन बच्चों का नाम रहेगा. ஒரு மாசம் போனாங்க, एक महीने गए, ரெண்டாவது மாசம் போகவே இல்ல, दूसरा महीने गए नहीं, மூணாவது மாசமும் போகல, तीसरे महीने भी नहीं गए, நாலாவது மாசம் ஸ்கூல்ல எட்டி பாக்குது ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையான்னு. चौथे महीने स्कूल की तरफ देख रहे कि स्कूल है कि नहीं. டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்க? टीचर क्या कहेंगे? உன் பேரை வெட்டிட்டேன், तेरा नाम को मैंने काट दिया, உங்க அப்பனை கூட்டிட்டு வா. तेरे पिता को लेकर आ. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதுதான் यही இதுதான் यही ஒண்ணு வேண்டாங்க, நம்ம ஊர்ல உள்ள கதையை சொல்றேன்.
कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हमारे गांव की कहानी देते। நம்ம ஊர்ல இருந்து நம்ம ரேஷன் கார்டு எல்லாம் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்திருப்போம். हमारे गांव के रेशन कार्ड को उठाकर बहुत से लोग यहाँ आए होंगे। 2 மாசம் 3 மாசம் ரேஷன் வாங்க போகல, 2 महीने 3 महीने रेशन लेने नहीं गए, ஒரு 5 மாசம் ஆயிட்டு, एक 5 महीना हो गया, 6வது மாசம் போறீங்க, 6वां महीना गए। அவன் ரேஷன் கடைக்காரன் என்ன சொல்லுவான்? रेशन का दुकान वाला क्या कहेगा? உங்க பேரெல்லாம் आपका नाम सब வெட்டிட்டேன், काट दिया, போ தहसीलदार जाओ तहसीलदार के पास। பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, ஹalleluya. हालेलुया। இப்ப ரேஷன் கார்டு உங்ககிட்ட இருக்கு, अभी रेशन कार्ड आपके पास है, ஆனா ரேஷன் கொடுக்க மாட்டான். लेकिन रेशन नहीं देंगे। காரணம் என்ன? कारण क्या? கட் ஆயிட்டு, नाम कट हो गया, கட் ஆயிட்டு. कट हो गया। அது மாதிரி தான் वैसे ही ரெஜிஸ்டர்ல நம்ம பேர் மேல வந்துச்சு, रजिस्टर में हमारा नाम आया था, ஜீவ புத்தகத்துல பேர் எழுதப்பட்டுச்சு. जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया था। ஆனா लेकिन நான் பாவம் செய்யும் போது मैंने जब पाप किया, ஆண்டவர் நம்முடைய பேரை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கிறார். परमेश्वर हमारे नाम को जीवन के पुस्तक से काट देते। ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் இருந்துச்சு, जीवन के पुस्तक में नाम था, கிறுக்கப்பட்டபடியினால் काट दिया गया। इस वजह से இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே यीशु मसीह के आगमन நீ में உயிர் தள்ள முடியாது, तू जी नहीं உன் उठेगा, பெயர் பரலோகத்தில் வாசிக்கப்படாது என்பதை குறித்து தான் வேதம் உனக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது. तेरा नाम स्वर्ग में नहीं पढ़ा जाएगा, इससे ही पवित्र शास्त्र साफ कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ஜீவ புத்தகத்துல பேர் எழுதியாச்சு, तो जीवन के पुस्तक में नाम लिख दिया நான் गया। பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்க கூடாது. मैं स्वर्ग राज चले जाऊंगा ऐसे नहीं सोचना है। பாவம் செய்யும் போது पाप करते समय நம்முடைய பெயரை ஆண்டவர் ஜீவ புத்தகத்தில் கிறுக்கி போடுவார். हमारे नाम को परमेश्वर जीवन के पुस्तक से काट देंगे। வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது, वचन साफ कहता है, ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்படாதவன், जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 20வது அதிகாரம், ரெவலேஷன் சாப்டர் 20, ஏமன் ஸ்தோத்திரம் வெளிப்படுத்தல் 20வது அதிகாரம் 15வது வசனம், प्रकाशित वाक्य का 20वें अध्याय का 15वां वचन, ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படாதவனாக காணப்படாதவன் எவனோ जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவான். वो आग की झील में डाला जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப நம்ம பேர் ஜீவ புத்தகத்துல இல்லைன்னா நமக்கு அக்கினி கடல் தான் பைபிள் சொல்லுது. तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो हमारे अग्नि की झील है करके बाइबल कहता है। வெளிப்படுத்தல் 3:5, ரெவலேஷன் சாப்டர் 3 verse 5, प्रकाशित वाक्य का 3रे अध्याय का 5वां वचन, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் जो जय पाएगा இவன் அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும், उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, ஜீவ புத்தகத்தில் அவருடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में किसी रीति से न என் काटूंगा, பிதாவுக்கு முன்பதாகவும் और उसके पिता के सामने அவருடைய தூதர்களுக்கு முன்பதாகவும் और उसके स्वर्गदूतों के सामने அவன் நாமத்தை நான் அறிக்கையிடுவேன். उसके नाम को मैं लूंगा। அப்ப நம்முடைய பெயர் கிறுக்கி போடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் जो हमारा नाम काटा नहीं जाना है, तो ஜெயம் கொள்ளும் வாழ்க்கை, जय पाने का जीवन, பாவத்தை पाप से சாத்தானையும் शैतान से உலகத்தை ஜெயித்து வாழுவோம் என்று சொன்னா दुनिया से जय पाकर जिएंगे तो கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய பெயர் கிறுக்கப்படாமல் இருக்கும். अंतिम तक हमारा नाम काटा नहीं जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। நல்லா கவனிச்சிடுங்க, अच्छे से ध्यान दीजिए। முதல்ல நம்முடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டாம். पहला हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाना चाहिए, ஜீவ புத்தகத்தில் जीवन के पुस्तक में எழுதப்பட வேண்டாம். लिखा जाना चाहिए। அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? तो हमें क्या करना है? ரட்சிக்கப்படணும், उद्धार पाना है, ஞானஸ்நானம் பெறணும், बपतिस्मा पाना है, ஆண்டவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும். परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को अर्पण करना है। அது மட்டும் போதாது, वही उतना ही काफी नहीं, சீஷனா மாறணும். चेला बनना है। எப்ப நம்ம பேர் எழுதப்படும்? कभी हमारा नाम लिखा जाएगा। சத்தமா சொல்லுங்க, जोर से बोलिए। போதாது போதாது, काफी नहीं, இன்னும் கொஞ்சம் கூட, और जोर से, கொஞ்சம் கூட வால்யூம் ஏத்துங்க. थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाइए। சீஷனா, चेला बनना है, சீஷனா, चेला। ஆமென் आमीन, ஆமென். आमीन। முதல்ல நம்ம பேர் எழுதப்படணும்னா சீஷனா மாறணுங்க. पहला हमारा नाम लिखा जाना है, तो चेला बनना है। ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மத்தவங்களுக்கு அறிவிக்கணும். परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना है। இரண்டாவது நீதிமானா வாழுகிறவருடைய பேர் தாங்க இருக்கும். दूसरा धर्मी जन बन के जो जीते उनके नाम रहेंगे। மூணாவது तीसरा மோசே மாதிரி கர்த்தருடைய காரியங்களில் உண்மை உள்ளவர்களுடைய பேர் அங்க இருக்கும். मूसा की तरह परमेश्वर के कार्य में जो सच्चे उनके नाम रहेंगे। முதல்ல நம்ம பேர் எழுதப்படணும். पहला हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। இரண்டாவது दूसरा எழுதப்பட்டா மட்டும் போதாது, लिखा जाना वही काफी नहीं, நம்ம பேர் கிறுக்கிற கூடாது. ஆண்டவர் हमारे नाम को परमेश्वर काटना नहीं है, கிறுக்கிற கூடாது. काटना नहीं है। ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழணும். जय पाने का जीवन जीना है, பாவத்தை ஜெயிக்கணும், पाप से जीतना है, உலகத்தை ஜெயிக்கணும், दुनिया से जीतना है, சாத்தானை ஜெயிக்கணும். शैतान से जीतना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாவம் செய்ய மனம் சொல்லும்போது நீ நினைச்சுக்க,
पाप करने के लिए जब मन कहेगा तो तू सोच ले, என் பேர் ஆண்டவர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் கிறுக்கிடுவாரு. मेरे नाम को परमेश्वर जीवन के पुस्तक से काट देंगे. ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் இல்லாதவன் ஒருவனும் பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்கப்பட முடியாது. जीवन के पुस्तक में जिस किसी व्यक्ति का नाम नहीं वो स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर सकता. முழங்கால் படியிட ஆரம்பிப்பா. घुटने टेकेंगे. வெளிப்படுத்தல் 21வது அதிகாரம் 27வது வசனம் சொல்லுகிறது. प्रकाशित वाक्य का 21वें अध्याय का 27वां वचन कहता है, ஏமன் தீட்டுள்ளவன் जो घिनौना काम करते हैं, அருவருப்பையும் जो घिनौना பொய்யையும் நடப்பிக்கிறவனுமாகிய जो झूठ का घड़ने वाला है, ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. उसमें से एक भी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். केवल मेमने के पुस्तक में जिसके नाम है वही प्रवेश करेंगे. மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापस कहता அந்த हूँ, வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். उस वचन को मैं आपको बताता हूँ. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பார்கள். केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे वही प्रवेश करेंगे. உன் வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்து. तेरे दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर. உன் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है ஒருவேளை क्या? எழுதப்படாமல் இருக்குமானா हो सकता है नहीं लिखा गया है तो இத்தனை வருடங்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தும் इतने सालों से चर्च में आकर भी கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி मसीह कहलाकर भी தேவனை ஆராதித்த परमेश्वर की ஒரு आराधना कर பிரயோஜனமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். एक प्रयोजन रहित जीवन जी रहा है. இன்னைக்கு இயேசு வந்தா आज यीशु आएंगे तो ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பரலோகத்துக்கு போவாங்க. जिसके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे गए केवल वही स्वर्ग राज जाएंगे. நீ கைவிடப்பட்டுருவ. तुझे छोड़ दिया வலது जाएगा. கரத்தை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி. दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर என் उठाकर பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए இன்றைக்கு प्रभु. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அதற்காக அர்ப்பணிக்கிறேன். आज मेरे जीवन को इसके लिए अर्पण करता हूँ. எத்தனை பேர் வாயை திறந்து சொல்லி ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग मुंह खोल के बोल के प्रार्थना எத்தனை பேர் करेंगे? எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் உன் வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி. कितने लोग दाहिने हाथ को ऊपर கொஞ்சம் उठाकर சத்தம் உயர்த்தி சத்தம் உயர்த்தி சத்தம் உயர்த்தி சத்தம் உயர்த்தி थोड़ा आवाज उठाकर சத்தம் உயர்த்தி आवाज उठाकर சத்தம் உயர்த்தி आवाज उठाकर சத்தம் உயர்த்தி. आवाज उठाकर போதாது ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே बोलिए परमेश्वर से काफी. நான் உம்மை அறிந்திருக்கிறேன், मैं आपको जानता हूँ, சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறேன், सत्य को जानता ஜீவ हूँ, புஸ்தகம் என்று ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். जीवन का पुस्तक एक एक करके मैं जानता हूँ. ஆண்டவரே परमेश्वर என் பெயர் உம்முடைய புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டுமே. मेरा नाम आपके पुस्तक में लिखा जाना என்னை चाहिए. அதற்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே, मुझे उसके लिए अर्पण करता हूँ. அதற்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. मुझे उसके लिए अर्पण எத்தனை करता பேர் हूँ. முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग घुटने टेक के ஒரு प्रार्थना 2 நிமிஷம் करेंगे? டைம் எடுத்துக்க, 2 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்க. 2 मिनट समय ले ले. பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை நேசிக்கிறார். पवित्र आत्मा तुझसे प्रेम करते ஆண்டவர் हैं. உன்னை நேசிக்கிறார் தெரியுமா? परमेश्वर तुझसे प्रेम करते मालूम है क्या? ஆமா, நீ நரகத்துக்கு போறதை கர்த்தர் விரும்பல. तू नरक में जाए से परमेश्वर नहीं चाहते. நீ நரகத்துக்கு போறதை கர்த்தர் விரும்பவே இல்ல. तू नरक में जाए से परमेश्वर நீ नहीं நரகத்துக்கு चाहते. போறதை கர்த்தர் விரும்பவே இல்ல. नरक में जाए से परमेश्वर நீ नहीं நரகத்துக்கு चाहते. போறதை கர்த்தர் விரும்பவே இல்ல. नरक में जाए से परमेश्वर नहीं ஆமென். चाहते. உன்னுடைய பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाना நீ चाहिए. பரலோகத்துக்கு போணும். और स्वर्ग राज जाना चाहिए. ஆண்டவர் இதைத்தான் விரும்புகிறார். परमेश्वर इसे ही चाहते हैं. ஆண்டவர் இதைத்தான் விரும்புகிறார். परमेश्वर इसे ही चाहते हैं. அதனால தான் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इसीलिए आज ये वचन से तुझसे बात कर रहे हैं. இத்தனை வருடங்களாகி कितने साल होने के बाद இன்னும் உன்னுடைய भी பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படலையா? अभी भी तेरा नाम जीवन के पुस्तक ஜீவ में नहीं लिखा புஸ்தகத்தில் गया எழுதப்படலையா? क्या? जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया இன்னைக்கு क्या? ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல, ஆண்டவரே आज परमेश्वर से என் बोल, பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே, मेरे पाप को क्षमा என் कीजिए. பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே, मेरे पाप को क्षमा என்னை कीजिए. பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே, मुझे पवित्र कीजिए. உமக்கென்று என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. आपके लिए मेरे जीवन को अर्पण करता हूँ. உயர்த்தி சத்தம் உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து கொஞ்சம் எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? आवाज उठाकर कितने लोग प्रार्थना வசனத்தை करेंगे? கேட்டுட்டீங்க, வசனத்தை கேட்டுட்டீங்க. वचन को सुन लिए. இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத, டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத, समय को बर्बाद मत कीजिए. டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத, டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத, समय वेस्ट मत कीजिए. வேஸ்ட் பண்ணாத, டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத. समय को वेस्ट मत कीजिए. பயன்படுத்திக்கொள், பயன்படுத்திக்கொள், उपयोग कर लीजिए. उपयोग कर பயன்படுத்திக்கொள், लीजिए. பயன்படுத்திக்கொள். उपयोग कर लीजिए. என் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டாம். मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा என் जाना பெயர் चाहिए. ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டாம். मेरा नाम जीवन की என் पुस्तक में பெயர் लिखा ஜீவ जाना புஸ்தகத்தில் चाहिए. எழுதப்பட வேண்டாம். मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा ஆண்டவரே, जाना चाहिए. परमेश्वर உம்மை அறிந்து வருஷங்களாயிட்டுப்பா. आपको पहचान
जानकर साल हो गए। ஒருவேளை இன்னைக்கு இயேசு வந்தா हो सकता है यीशु आए तो என் பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் இல்லைன்னா मेरा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं நான் है உங்க तो ராஜ்யத்துக்குள்ளால வர முடியாதுப்பா, मैं आपके राज्य में नहीं आ सकता, வர முடியாதுப்பா, नहीं आ सकता पिता, வர முடியாதுப்பா. नहीं आ सकता पिता। இன்னைக்கு என் பேரை எழுதுங்கப்பா, हाथ मेरे नाम को लिख दीजिए, என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்கப்பா, मेरे पाप को क्षमा कर என்ன दीजिए, பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. मुझे पवित्र कीजिए। கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே हाथ उठाकर परमेश्वर से ஒரு बोलिए, சீஷனா என்ன மாற்றுங்க ஆண்டவரே. एक चेले के रूप में मुझे बनाइए। கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஒரு சீஷனை போல हाथ उठाकर बोलिए, एक चेले உங்க के வார்த்தையை அறிவிக்கிறதுக்கு நான் புறப்பட்டு போவேன் ஆண்டவரே. आपके वचन को कहने के लिए निकल कर உம்முடைய जाऊंगा, வார்த்தையை அறிவிக்கிறதுக்கு புறப்பட்டு போவேன் ஆண்டவரே. आपके वचन को कहने के लिए मैं निकल कर जाऊंगा। என்ன அதற்காக அர்ப்பணிக்கிறேன், मुझे उसके लिए अर्पण என்ன करता அதற்காக हूं, அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे उसके लिए अर्पण करता சீஷர்களை हूं। பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரே, चेलों को देखकर உங்கள் परमेश्वर பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினால் சந்தோஷப்படுங்க. आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए, इसके लिए आनंदित हो। ஆமென். ஆமென். கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே हाथ उठाकर बोलिए, துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம், दुष्टता का जीवन मुझे ஒரு नहीं चाहिए, நீதிமானா மாத்துங்கப்பா, एक धर्मी जन बनाइए, ஒரு நீதிமானா மாத்துங்கப்பா, एक धर्मी व्यक्ति बनाइए, ஒரு நீதிமானா மாத்துங்கப்பா, एक धर्मी व्यक्ति बनाइए, ஒரு நீதிமானா மாத்துங்கப்பா, एक धर्मी व्यक्ति बनाइए, ஒரு நீதிமானா மாத்துங்கப்பா. एक धर्मी व्यक्ति बनाइए। கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே हाथ उठाकर बोलिए, மோசேயை போல मूसा की तरह உம்முடைய வீட்டில் எங்கோ आपके घर में सभी உண்மை உள்ளவனாய் வாழ்வதற்கு, सच्चा बनकर जीने के உண்மை लिए, உள்ளவனாய் வாழ்வதற்கு, विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए, உண்மை உள்ளவனாய் வாழ்வதற்கு विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. मेरे जीवन का अर्पण करता हूँ। உலகத்தில் வாழும்போது दुनिया में जीते समय ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, जय का जीवन जीने के ஜெயமுள்ள लिए, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, जय पाया हुआ जीवन जीने के लिए, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, जय पाया हुआ जीवन जीने के लिए, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, जय पाया हुआ जीवन जीने के ஜெயமுள்ள लिए, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு जय पाया हुआ जीवन जीने என்னை के लिए அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே, मुझे अर्पण करता हूँ प्रभु, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே, मुझे अर्पण करता हूँ என்னை प्रभु, அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. मुझे अर्पण करता हूँ प्रभु। இயேசு சீக்கிரமா வரப்போகிறார். यीशु जल्दी आने वाले हैं। உலகத்தில் அதனுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. दुनिया में उसकी निशानियां सब हो रही है। ஒருவேளை हो सकता है இயேசு இன்னைக்கு வந்தாச்சுன்னா यीशु आज आ जाएंगे तो உன் பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கின்றதான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கா? तेरा नाम जीवन के पुस्तक में करके भरोसा है क्या? நம்பிக்கை இருக்கா? भरोसा है क्या? மோசே உலகத்தில் வாழும்போது, மோசே இந்த உலகத்தில் வாழும்போது मूसा इस धरती पर जीते समय நம்பிக்கையோட வாழ்ந்தார். भरोसे के साथ என் जिए। புத்தகத்தில் ஜீவ புத்தகத்தில் என் பேர் இருக்கு, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, ஜீவ புத்தகத்தில் என் பேர் இருக்கு. जीवन के पुस्तक में मेरा नाम लिखा है। வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அப்படித்தான் இருக்கணும். मेरा जीवन का हर एक निमिट ऐसे होना चाहिए। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது நம்பிக்கையோட வாழக்கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கணும். मसीह जीवन जो है भरोसे के साथ जीने वाली जीवन எப்ப है। கண்ண மூடினாலும் சரி, जब भी आँख को बंद करूं, அல்லது எப்போது இயேசு ஏமன் வந்தாலும் சரி, जब भी यीशु आए, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், ஹalleluya, அவரோடு கூட பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு उनके साथ स्वर्ग राज जाने के लिए என் பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கணும். मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। சீக்கிரமா வரப்போகிறார், जल्दी से आने वाले हैं, தூதர்களோடு வரப்போகிறார். स्वर्गदूतों के साथ आने वाले हैं। கிறிஸ்துவுக்குள்ளால மரித்தவர்கள் எல்லாரும் मसीह में जो भी मरे, ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்ட அத்தனை பேர் जीवन के पुस्तक में जिनके नाम लिखे गए, மரித்திருந்தாலும் எழுந்திருப்பார்கள். मरे हैं तो भी जी उठेंगे। ஒருவேளை हो सकता है மரிக்காம இருந்திருந்தா मरे नहीं है तो யாருடைய பேர்லாம் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்குமோ जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में அவர்கள் रहेगा, எல்லாரும் மேகங்கள் மேல ஏறி போக போறாங்க. सभी बादलों के ऊपर होकर जाएंगे। பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்குதா? तेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या? ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ச்சி பண்ணிப்பாரு. अपने को हर एक दिन जांच कर दे। ரொம்ப முக்கியமான காரியம். बहुत ही मुख्य இந்த कार्य है। உலகத்துல உனக்கு எங்க பேர் இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, इस दुनिया में तेरे को कहीं पर भी नाम रहेगा तो ஜீவ புத்தகத்துல பேர் இருக்கணும். कोई बात, लेकिन जीवन के जीव पुस्तक नाम पुस्तक रहना पेर चाहिए। करा। जीवन के पुस्तक में नाम Praise the रहना चाहिए। Lord. மேகமேதல் ஏசோராஜன் வேகம் வாராரே, மேகமேதல் ஏசோராஜன் வேகம் வாராரே, ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் அவரே வாராரே, ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்க அவரே வாராரே, மேகமேதல் ஏசோராஜன் வேகம் வாராரே. ஆமென். மேகமேதல் ஏசோராஜன் வேகம் வாராரே. ஆண்டவர் தாமே ஆர்ப்பரிப்போடு அவனில் வாராரே, ஆண்டவர் தாமே ஆர்ப்பரிப்போடு அவனில் வாராரே.
நல்ல கைகளை தட்டி மாறிக்காதிருக்கும் பரிசுத்தரெல்லாம் மறைந்தே போவாரே. மாறிக்காதிருக்கும் மேகம் மீது ஆமென். மேகம் மீது இயேசுராஜன் வேகம் ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்க அவரே வாராரே. ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்க அவரே வாராரே. ஆயத்தமுள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்க ஆமென். ஆயத்தமுள்ளோரை ஓ ரிபார் ஹத்தமனாதர பௌடா சிக்கன ஹத்தன ரத்தன ராதர ஆயத்தமுள் ஓ ரிபா ஹத்தமனாதல பௌடே ஹத்தல் கடகல ஜூடா ரகடக ரத்தமனாதர சம்பல் பௌடவ ரத்த பௌடா ரகடக கத்தாரா ஜூடா ரகடக ராதர ஆயத்தமுள்ளோரை ஓ ஜீசஸ் மறுபடியோ ஆயத்த ஹத்தல் கடகல ஜூடா ரகடக ரத்தம நம்பல் பௌடா ராதர மறுபடியோ ஆயத்த ஹல்லேலூயா 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 ஆயத்த ஓ ஜீசஸ் मेरे बच्चों के जीवन में बाबा खबर रबा लादा रबा ओ रिबा बाबा खबर रबा 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 रिबा बाबा खबर रबा 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 ओ रिबी खबर रबा 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 आयत माइक तैयार हो जा प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जा प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जा அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாயிக்க ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படட்டும் जीव पुस्तक में हालेलुया आपके नाम लिखने के लिए तैयार हो जा ओ रबा बाबा 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 ओ रबा खबर रबा 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 ओ रियंदर रबा रबा शे ओ கரங்களை தட்டி நல்ல ஆண்டவர் ஆர்ப்பரித்து ஆமென் 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 என் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படட்டும் मेरे नाम जीवित पुस्तक में लिखने के लिए प्रभु में समर्पण करता हो रामा नामा शांदा रबा रबा दुरमनस्वी अंदनरग दुरिबी अंदनरबरबा उरकमौनस्वी अंदनरबरस्वी அரரரா அப்படியே இருக்கிற இடத்துல எழுந்துட்டு वैसे ही बैठे हुए जगह पर खड़े होकर கண்களை மூடி आंख बंद कर ஆண்டவர் சமூகத்துல ஒரே ஒரு நிமிஷம் परमेश्वर के सम्मुख एक ही मिनट ரெண்டு கேள்வி दो सवाल பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு முன்னால் இன்னைக்கு வச்சிருக்கார் पवित्र आत्मा तेरे सामने आज रखेगे ஒண்ணு एक इतना वर्षमागी इतना साल होकर भी उन पेर जीव पुस्तकத்தில் இருக்குதா तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या இருக்குதா है क्या மோசே मूसा ஆண்டவரை பார்த்து தைரியமா சொன்னார் परमेश्वर को देखकर धैर्य से पेर जीव पुस्तकத்தில் இருக்கு ஆண்டவரே मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है प्रभु இந்த ஜனங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சா மன்னிக்கலனா என் பேரை கிறுக்கி போடும் इन लोगों के पाप को क्षमा करो तो करो नहीं तो मेरा नाम काट दो கர்த்தருடைய அடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா परमेश्वर का अगला जवाब क्या था मालूम है பேரை நான் கிறுக்க மாட்டேன் तेरा नाम को मैं नहीं काटूंगा எனக்கு விரோதமா பாவம் செய்தவனுடைய பெயரை கிறுக்குவேன் जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसके नाम को मैं काटूंगा மோசே சொன்னது போல ஜீவ புத்தகத்தில் அவருடைய பெயர் இருந்ததாக கர்த்தர் சொன்னார்
मूसा ने जैसे कहा था वैसे उसके नाम जीवन की पुस्तक में करके परमेश्वर ने कहा। உன் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குதா? तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? இல்லைன்னா नहीं तो இன்னைக்கு ஒரு சீஷனா மாறு, आज एक चेला बन, நீதிமானா மாறு, धर्मी बन। மோசே மாதிரி கர்த்தருடைய வீட்டில் எங்க உண்மை உள்ளவனா வாழ்வதற்கு தீர்மானம் பண்ணு। मूसा की तरह परमेश्वर के घर यानी भवन में तू सारे कार्यों में विश्वास योग्य बन। இரண்டாவது கேள்வி, दूसरा सवाल, உன் பேர் எழுதப்பட்டது ஒரு காலத்துல, तेरा नाम एक समय था लिखा गया था, இன்னைக்கு கிறுக்கப்படாம இருக்குதா கிறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? आज वो काट दिया गया या बिना कटे गए? கிறுக்கப்பட்டிருந்தனா काट दिया गया है तो இன்னைக்கு பகல் காலத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்க, आज दोपहर के समय एक फैसला कर ले, மறுபடியும் என் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன், फिर से मैं परमेश्वर के लिए समर्पण करता हूँ, மறுபடியும் என் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும்। फिर से मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। ஏசப்பா எப்ப வருவாருன்னு தெரியாது, यीशु पिता कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவன் மட்டுமே அவரோடு கூட பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பான் என்று ரெவலேஷன் சாப்டர் 21 தெளிவா சொல்லுது। मेमने के जीवन के पुस्तक में जिसके नाम रहेंगे केवल वही वो जब आएंगे तो उनके साथ प्रवेश करेंगे करके प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय साफ कहता है। எத்தனை வருஷம் சர்ச்சுக்கு வந்த? कितने साल तू चर्च से आया? கேட்க மாட்டாருங்க ஆண்டவர்। नहीं पूछेंगे प्रभु। வேத புஸ்தகம் ஜீவ புஸ்தகத்துல பேர் இருக்கா? जीवन की पुस्तक में नाम है क्या? இருக்கா? है क्या? இருக்கா? है क्या? உன் மனசாட்சி தெளிவாத சொல்லும்। तेरा विवेक तुझसे साफ कहेगा। இருந்துச்சு, கிறுக்கப்பட்டுச்சு, था एक दिन लेकिन काट दिया गया। அதையும் உன் மனசாட்சி தெளிவா சொல்லும்। वो भी तेरा मन का विवेक तुझसे साफ कहेगा। எதுவா இருந்தாலும் ஒன்னு நான் உனக்கு சொல்லி அனுப்புறேன்। कुछ भी हो, एक बात मैं तुझसे कह के भेजता हूँ। ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் பரலோகம்। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा रहेगा तभी तेरे लिए स्वर्ग राज है। ஆண்டவருடைய வருகையில் நீ அழுது புரண்டா கூட பிறகு பரலோகம் கிடைக்காதுங்க। परमेश्वर के आगमन में तू रोक कर लोटपोट होगा तो भी तुझे स्वर्ग राज बाद में नहीं मिलेगा। உன்னை ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பி। अपने आप को समर्पण कर। பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றிலிருந்து உனக்கு உதவி செய்வார்। पवित्र आत्मा आज से तेरी मदद करेंगे। வாழ்க்கை முழுசும் जिंदगी भर எந்த நிலையிலையும் किसी भी स्थिति में பெயர் கிறுக்கப்படும் அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேரா போயிடக்கூடாது। तेरा नाम काट दिया जाए ऐसे तेरा जीवन ना हो। உலகத்தின் வாழ்க்கைக்காக, दुनिया के जीवन के लिए, உலகத்தின் சிற்றின்பத்துக்காக, दुनिया के छोटी छोटी खुशियों के लिए உன் பெயர் பரலோகத்திலிருந்து கிறுக்கப்படுவதற்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது। तेरा नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में कट जाए ऐसा जीवन मत जी। ஒப்பு கொடுக்கிறியா? समर्पण करता है क्या? கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வாராக। परमेश्वर तेरी मदद करे। பரலோகத்தின் தெய்வத்துடைய கரங்களில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம்। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து கிருபை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறேன்। पवित्र आत्मा लगातार कार्य कीजिए, உதவி செய்வீராக, मदद कीजिए, ஆளுகை செய்வீராக। राज कीजिए। சத்தியத்தை கேட்ட ஒருவரும் सत्य को सुना एक भी அக்னி கடலில் தள்ளப்படக்கூடாது। अग्नि समुद्र में नहीं डाला உம்முடைய जाना चाहिए। ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க आपके राज्य में प्रवेश होने के தேவனாகிய लिए கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம்। प्रभु परमेश्वर मदद करने के लिए आपके हाथों में देते हैं। துதியும் கனமும் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம்। स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। ஆமென், आमीन, ஆமென்। आमीन। கர்த்தருடைய